আচ্ছা 6-7 জনের মতো এখানে আছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইউ ক্যান ডাউন you can take down your hands. So আমি আমার স্ক্রিনটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি আবার, and we are about to start our first class as an orientation session of this course Python Basics to Advanced Start Your Data Science Journey. So this batch number is 2507, which means this is our year 2025 and this is our 7th batch in this year. So my name is Nazmus Saqib and I am from Academy Limited. Today is 1 May 2025. So welcome to this session. First of all, I would like to break down the topics that we are going to discuss right now in this session. First of all, I would like to explain our academic company profile and a success story, and then data science job prospects in Bangladesh, data science skill set and roadmap, what you need to do, you need to understand, and among them the most important thing, which is Python programming language, what and why, and we will see some use cases, and then we will describe the course module. সাউন্ড পাচ্ছি না। সাউন্ড কি সমস্যা হচ্ছে? আমার কথা কি আপনাদের শুনতে সমস্যা হচ্ছে? না স্যার, বোঝা যাচ্ছে। না স্যার, ক্লিয়ার আছে, ক্লিয়ার। loud and clear. ওকে, সো যার সমস্যা হচ্ছে আপনি যদি জাস্ট একটু কয়েক সেকেন্ডের জন্য লিভ নিয়ে আবার জয়েন করেন, তখন মনে হয় এই টেকনিক্যাল প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আই হোপ সো। ওকে, সো যেখানে আমরা ছিলাম, আমরা কিছু ইউজ কেসগুলো দেখব, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই উইল এক্সপ্লেইন দ্য কোর্স মডিউল, হোয়াট উই আর গোয়িং টু লার্ন ফ্রম দিস কোর্স অ্যান্ড দ্য কোর্স আউটকাম, অ্যান্ড আফটার দিস কোর্স what the expectations from you and what you will going to study or focus on your data science roadmap. And after that, at the last, I will take some questions from you. I know you have some questions, a lot of questions. I have already got many questions in my WhatsApp and also in our Facebook page. So আমি ওগুলা আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করার ট্রাই করব। So first of all, আমরা নাম হচ্ছে নাজমুস সাকিব, and right now I am a lecturer of Department of Software Engineering, Daffodil International University, and also the co-founder of this academy. I have completed my BSc from RUET in 2013, and then I did my masters from USA, and then second masters from Jahangir University. So I was a former lecturer of another university previously in 2019 and 20 in UCTC, and I have also done some industry related jobs, and lastly I was in Walton Group, former executive in supply chain department. So right now I usually explain myself or introduce myself as a researcher academician. I have already published around 12 journal papers, more than 400 plus citations, and my research areas and domains are mostly in manufacturing, healthcare, predictive analytics, deep learning, NLP. These are my research areas, and also I teach these topics and subjects in Daffodil and also in academy. So this GradBanker Learning Hub, as you can see, it has started in November 2020 during COVID, and till now we have completed 65 plus batches. Around 25,000 students, 22,500 students have completed our courses, different courses, and among them around 60 plus job placements, new job placements have been confirmed from us, and some of us, some of the former students have skilled up around 200 plus, and also started some career freelancing career, and some of them already went to abroad for masters or PhD. So before academy, it was named as GradBanker Learning Hub. So next in 2023 June, we registered our company in Bangladesh, and also we collaborated some edtech institutions and companies in USA. So till since then it's a US based company, we can say that, and its location in Arizona, USA, and in Bangladesh our company location is at Uttara. So Uttara office টা আসলে খুব বেশি বড় তা না, ছোটখাটো একটা জাস্ট
অফিস আসলে আমাদের বেশিরভাগ অপারেশনসই অনলাইনে হয়ে থাকে এবং আমাদের কোনো অফলাইন ক্লাস হয় না। এবং আমাদের যারা এখানে এমপ্লয়িজ অ্যান্ড অলসো অন্যান্য যে অপারেশনসের কাজগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা 99% কেসে সবগুলো আমাদের অনলাইনে হয়ে থাকে। সো এই জন্য আমাদের আসলে ওইভাবে অফলাইনে আমরা বলি না, জাস্ট হচ্ছে একটা বলতে পারেন যে দরকার তাই একটা আমাদের অফিস নেওয়া, বাট ইটস নট এ ম্যান্ডেটরি রাইট নাও। সো আমাদের স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট যদি আমি বলি 2020 থেকে শুরু করে প্রতি বছরই বেশ ভালো অ্যামাউন্টের স্টুডেন্ট আমাদের এখানে অ্যাড হয়েছে, এনরোল করেছে। তো লাস্ট ইয়ার জুলাই আগস্টের যে সিচুয়েশনটা হয়েছিল বাংলাদেশে, ওইটা না হলে হয়তো মেবি 900-এর মতো ক্রস করতে পারতাম। এটা হচ্ছে গত বছর পর্যন্ত বললাম। যদি আমি এই বছর বলি, আমাদের আজকেরটা বাদ দিয়ে যদি আমি লাস্ট 6টা ব্যাচের কথা বলি, 2501 থেকে শুরু করে 2506 পর্যন্ত মোটামুটি প্রায় 300+ স্টুডেন্টস অলরেডি অ্যাডমিটেড এবং এই ব্যাচগুলো স্টিল রানিং। সো আমাদের প্রতি মাসেই দেখা যায় যে অন অ্যান অ্যাভারেজ 5টা-6টা ব্যাচ রানিং থাকে। এবং অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আমাদের আমি অলরেডি একটা শিডিউল আপনাদেরকে দিয়েছি আমাদের কমিউনিটি গ্রুপে প্লাস আমাদের প্রি ব্যাচ গ্রুপে। হয়তো আপনারা দেখেছেন যে আমাদের আজকের ক্লাসের পরে বা আজকের কোর্সের পরে স্টার্ট হচ্ছে পাইথন, ঠিক তার 10 দিন পরে 11 তারিখ থেকে স্কিলটা শুরু হবে, আবার তার 10-12 দিন পরে মেশিন লার্নিং শুরু হবে, তারপর কোরবানি ঈদের পরে বিএনএল শুরু হবে। সো প্রতি মাসে আমাদের অ্যাভারেজ 2টা করে ব্যাচ রান হচ্ছে বিভিন্ন টপিকের উপর, বিভিন্ন টাইপের উপরে, কখনো শর্ট কোর্স, কখনো লং কোর্স বা বুট ক্যাম্প। সো আমাদের এখানে যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার এখানে দেখতে পাচ্ছেন 9 জন ফ্যাকাল্টি মেম্বার, তবে সবাই এখানে রেগুলার না, কয়েকজন গেস্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে এখানের মধ্যে। সো ইনক্লুডিং মি, আমি যদি আমারটা বাদ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে এখানের মধ্যে প্রায় 7-8 জন মেম্বার্স আছে। তারা সবাই হাইলি স্কিলড এবং যে যার প্রতিষ্ঠানে যার কোম্পানিতে জব করছে ভালো পজিশনে আছে এবং দে হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স লাইক কারো 6-7 বছর, কারো 10-12 বছরের এক্সপিরিয়েন্স এই ডেটা সায়েন্সের সেক্টরে। সো আমাদের এখানে যেই মেন্টর পুল আছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট। অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে আসলে এরকম এত রিচ মেন্টর বা এত রিচ কোর্স কারিকুলাম সাজানো নাই, আমাদের শুধুমাত্র আছে। সো আমাদের এখানে যারা অ্যাডভাইজার আছেন, অর্থাৎ আমাদের যে কোর্স মডিউলটা শুধুমাত্র আমরা জাস্ট তৈরি করি এবং সেটা আমরা অফার করি, ব্যাপারটা আসলে এরকম না। আমাদের কোর্স মডিউলটা মডিফাই এবং এডিট এবং সেখান থেকে অ্যাপ্রুভের যে বিষয়টা, এটা আমাদের ইউএসের যে টিম আছে ওখানে যারা সিনিয়র আছে তাদের মাধ্যমে আমরা করিয়ে থাকি। সো আমাদের এখানে ইউএসএ অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রথমে হচ্ছেন নাহিদ হাসান, উনি টেক্সাস A&M ইউনিভার্সিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্ট্যাটিস্টিক্সের, already done his PhD from University of Nevada, Las Vegas, and M. Faisal Riyad, উনি এখন বর্তমান ইন্টেলে আছেন, he has done his PhD from Arizona State University. সো এছাড়া আরও অনেকেই আছেন, আরও 2-3 জন আছেন অ্যামাজনে বা নাইকিতে জব করেন, একজন সিনিয়র ভাইয়া বা আপুনারা আছেন। তা আমরা আমাদের কোর্সের মডিউলগুলো সাধারণত তাদের মাধ্যমে চেক করাই বা মডিফাই করাই এবং এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি। বাইরের দেশে কান্ট্রিতে যেভাবে যেই ধরনের কোর্সগুলো করা হয় আপনারা হয়তো দেখবেন যে ইউডেমি, কোর্সেরা বা অন্যান্য জায়গাতে এবং ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো প্রয়োজন হয়, আমরা চেষ্টা করি আমাদের কোর্সের মডিউলে সেই সব কিছুই রাখার জন্য। তা আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের কোর্স মডিউলটা আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড। আমাদের এখান থেকে যারা জব পেয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে কোর্স করার পরে, এর মধ্যে কিছু নোটেবল কিছু নাম এখানে আছে যেগুলো কিছু পরিচিত, এর বাইরে অনেক কোম্পানি আছে, যেমন আকিজ গ্রুপ, US বাংলা এয়ারলাইন্স, নাসা গ্রুপ, হামিম গ্রুপ, ব্যাংকের ক্ষেত্রে ইস্টার্ন ব্যাংক, আল আরফা ইসলামী ব্যাংক, রিসার্চের ক্ষেত্রে আপনার ডেটাস্কেপ রিসার্চ বা ICDDRB, এইসব জায়গাতে আমাদের স্টুডেন্টরা জব করছে বা প্লেসমেন্ট হয়েছে বা ইন্টার্নশিপ করছে। সো এরা হচ্ছে আমাদের কিছু টপ স্টুডেন্ট যারা বিভিন্ন জায়গায় জব করছে। এর মধ্যে সায়ের এখন বর্তমানে টেক্সাসে আছে, বিজনেস অ্যানালিটিক্সে মাস্টার্স করছে, আমাদের এখানকার স্টুডেন্ট। ফাইম ইব্রাহিম এই মুহূর্তে লরেন ডি স্টার্কে আছেন, আমাদের স্টুডেন্ট। আরও কয়েকজন আছেন, তারা আমাদের টপ স্টুডেন্ট এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা এই মুহূর্তে জব করছে। কিছু এখানের মধ্যে কনগ্রাচুলেশনসের আপনারা পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমাদের ফেসবুক পোস্ট। তো আমাদের স্টুডেন্টরা বিভিন্ন জায়গায় জব পেয়েছে, সেগুলোর কিছু নোটেবল কিছু পোস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্লাইডে। সো আমরা অনলাইন অফলাইনেও বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং করাই, কোর্স করাই। সো এটার কিছু ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এনিওয়েজ, সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের একাডেমি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা, একটা বেসিক আইডিয়া আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে আমরা আসলে আমরা কীভাবে আসলে ডেটা সায়েন্সের কোর্সগুলো করাচ্ছি, কী করাচ্ছি এই বিষয়ে।
সো আমি নেক্সট এই ডেটা সায়েন্সের জব প্রসপেক্ট ইন বাংলাদেশ এই পার্টটা স্টার্ট করার আগে আই উড লাইক টু আস্ক দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন দেন ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড আস্ক মি। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে করতে পারেন, না হলে আমরা শেষের দিকে এসে আপনাদের কাছ থেকে কোয়েশ্চেন নিব আবার। ওকে, আই থিঙ্ক রাইট নাও আপনাদের এই মুহূর্তে কোনো কোশ্চেন নেই, বাট হয়তো আমার স্লাইডগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরে আর কিছু কোশ্চেন আপনাদের মাথায় অ্যারাইজ হতে পারে। সো নেক্সটে আমি জাস্ট একটু শর্টকাটে আপনাদেরকে বাংলাদেশের জব প্রসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করব। লাস্ট 5 বছরে আমাদের পার্সোনাল কিছু রিসার্চের ফলে আমরা লিঙ্কডইন এবং বিডি জবস থেকে যে ডেটাগুলো আমরা পেয়েছি সেখান থেকে আমরা কিছু কোম্পানির নামগুলো এবং কিছু এরিয়াগুলো আপনার লিস্ট করেছি আপনাদের জন্য, যে বিআই অ্যানালিস্ট, ডেটা অ্যানালিস্ট, ডেটা সায়েন্টিস্ট, এই ধরনের জব পজিশনগুলো বা এই ধরনের জবগুলো কোন কোন কোম্পানি দিচ্ছে বা কোন কোন ডোমেইনে আপনারা এই জব সেক্টরগুলো পেতে পারেন। অনেকে বলেন যে ভাইয়া আমি ডেটা সায়েন্স শিখবো, বাংলাদেশে কি ডেটা সায়েন্সের আসলে স্কোপ আছে কি না, বা আসলে ডেটা সায়েন্স শিখে আমি ক্যারিয়ার গড়তে পারবো কি না, বা এটার ফিউচার কীরকম। সো আমি আপনাকে এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে 2020 থেকে 2024 এইখানে যে নামগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরা অলরেডি ডেটা সায়েন্স, ডেটা অ্যানালিস্ট এরা জব নিয়ে তারা কাজ করতেছে, এবং দিনকে দিন আরও প্রতিনিয়ত আপনার জব সেক্টর বা জবের অফারগুলো আসতেছে। আপনি যদি র্যান্ডমলি এখনও যদি আপনি আমার এই সেশন করতে করতে, ক্লাস করতে করতে ফোন থেকে যদি আপনি একটু বিডি জবসে যান, ওখানে যদি আপনি জাস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার, বি অ্যানালিস্ট এরকম 1-2টা কিওয়ার্ড দিয়ে যদি সার্চ করেন, আই ক্যান গ্যারেন্টি ইউ যে আপনি এই মুহূর্তে এখন বিডি জবসে অন্তত প্রায় 20-25টা জবের অফার বা জবের সার্কুলার আপনি দেখতে পাবেন, এবং প্রতি মাসে এটা বাড়ছে। সো এখানে যেই সকল এই স্লাইডে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর, ব্যাংকিং সেক্টর, ই কমার্স, কনজিউমার গুডস, টেকনোলজি অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, এই সকল জায়গাতে বা এই সেক্টরগুলোতে যেই সকল নোটেবল কোম্পানি যারা ডেটা সায়েন্স রিলেটেড জবগুলো অফার করছে বা তাদের নিজস্ব আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং তারা অলরেডি এই ডেটা সায়েন্সের প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে, এই ধরনের কিছু নামগুলো আপনারা এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। লাইক ফর এক্সাম্পল টেলিকমিউনিকেশনে যদি দেখি গ্রামীণ ফোন, রবি, বাংলালিঙ্ক, বা ব্যাংকিং সেক্টরে ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ইবিএল, ডিবিবিএল, ই কমার্স সেক্টরে দারাজ, ইভেলি, চালডাল, পিকাবু, আজকের ডিল, বা কনজিউমার গুডসের ক্ষেত্রে আপনার ইউনিলিভার বাংলাদেশ, নেসলে, আবুল খায়ের, প্রাণ, আরএফএল গ্রুপ। টেকনোলজি ক্ষেত্রে আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এই সেক্টরে ডেটা সফট, ব্রেন স্টেশন 23, তারপর রিফ সিস্টেমস, কাজী আইটি। এছাড়া যদি লজিস্টিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশনের দিকে আমরা তাকাই তাহলে পাঠাও, সহজ, সুন্দরবন কুরিয়ার, পিক আপ বাংলাদেশ, মেঘনা গ্রুপ। হেলথ কেয়ার সেক্টরের ক্ষেত্রে যদি দেখেন অ্যাপোলো, স্কয়ার হসপিটাল, এরকম অনেকগুলো সেক্টর এখানের মধ্যে আছে যারা বিভিন্ন সময় ডেটা সায়েন্সের রিলেটেড জবগুলো তারা অফার করছে, বা এখনও এই মুহূর্তে এই সকল কোম্পানিতে দেখবেন যে কেউ না কেউ কোনো না কোনো কোম্পানিতে লোক নিচ্ছে, 1জন 2জন 3জন করে লোক নিচ্ছে। সো কেন এই স্লাইডটা বা দেখালাম আপনাদেরকে, এটা জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে বাংলাদেশের জব সেক্টর দিনকে দিন স্পেসিফিকলি ডেটা সায়েন্সে হিউজ পরিমাণ একটা বুম হচ্ছে। প্রথম দিকে হয়তো এতটা বুম ছিল না 2020, 21, 22-এর দিকে, তখন আমি আসলে অতটা বেশি দেখি নাই, আমার চোখে পড়ে নাই। বাট এই 2023-24 গত বছর থেকে শুরু করে দেখা যাচ্ছে এখন ছোট বড় যে কোনো কোম্পানি তারা এখন ডেটা অ্যানালিস্ট, বিজনেস অ্যানালিস্ট এরকম লোক নিচ্ছে, পাইথন জানা লোক নিচ্ছে, এক্সেল, পাওয়ার বিআই জানা লোক নিচ্ছে। তাদের এখন এটা একটা বলতে গেলে ক্রাইং নিড হয়ে পড়েছে। এবং আমি মোটামুটি অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরেও কাজ করছি, সো আমি দেখছি যে আসলে যে পরিমাণ ডেটা জেনারেট হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এত হিউজ পরিমাণ ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করার জন্য ভালো অ্যানালিস্ট বাংলাদেশে আসলে খুব কম, তারা আসলে হন্যে হয়ে লোক খুঁজতেছে। তো দেখা যায় যে এই ধরনের কেসে এটার ডিমান্ড অনেক বেশি। যদি কেউ ঠিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারে এটার জন্য, তাহলে মোটামুটি 6-8 মাস পরে সে ভালো একটা জবে বা এই ধরনের ভালো স্যালারি স্ট্রাকচারে জবে ল্যান্ড করতে পারে, সেটার চান্স অনেক বেশি। অন্য ধরনের সেক্টরে আসলে অতটা চান্স এখন দেখা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র বলা যায় যে ডেটা সায়েন্স সেক্টরে এটার একটা বড় ধরনের অপরচুনিটি আপনি বলতে পারেন যে অপরচুনিটি এখন এই মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে। তো বাংলাদেশে যদি আপনি জব পজিশন বা টাইটেল বা নেম যদি আপনি দেখতে চান যে আসলে কোন ধরনের জব টাইটেলগুলো আসলে ইউজুয়ালি বাংলাদেশে অফার করা হয়, কারণ জব যখন অফার করা হয় ডেফিনেটলি ওটা একটা টাইটেল থাকে, জব টাইটেল। সো আপনি দেখবেন যে বিআই অ্যানালিস্ট, বিআই ডেভেলপার, বিজনেস ডেভেলপার, এমআইএস এক্সিকিউটিভ, ডেটা অ্যানালিস্ট, ডিবিএমএস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, রিসার্চ অ্যানালিস্ট বা সিম্পলি অ্যানালিস্ট, এই ধরনের কিওয়ার্ড দিয়ে যদি আপনি সার্চ করেন আপনি অনেকগুলো জব এখন এই মুহূর্তে দেখতে পাবেন। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য কোম্পানি, নেচার অফ দ্য অপারেশনস অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, নামগুলো একটু ভ্যারি করে।
এবং তাদের যে স্কিলগুলো সেগুলো কম বেশি একটু ভ্যারি করে। কোনো কোনো কোম্পানি হয়তো তারা এক্সেল এবং আপনার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের উপরে জোর দিচ্ছে, এসকিউএল উপর জোর দিচ্ছে, কোনো কোনো কোম্পানি তারা পাইথনের উপর জোর দিচ্ছে। সো কম বেশি দেখা যায় যে কিছু সিলেক্টেড টুলস আছে যেগুলো প্রতিনিয়ত আপনার কম বেশি সব জায়গাতেই কিছু না কিছু কাজে লাগছে। হয়তো আমি যদি বলি যে 7টা টুলস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, আপনাকে হয়তো আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সাকিব ভাই আপনি বলেন যে কোন 7টা টুলস আমার আসলে শেখা উচিত, আমি আপনাকে 7টার নাম বললাম, কিন্তু হয়তো দেখা যাবে যে কোনো কোম্পানিতে 7টাই চাচ্ছে না, হয়তো এই কোম্পানির 3টা চাচ্ছে, আরেক কোম্পানি হয়তো এইগুলো চাচ্ছে, আরেক কোম্পানি হয়তো এই নিচের 3টা চাচ্ছে। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি তো যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে তৈরি করছেন ততক্ষণ মতো আপনি কিন্তু এইসব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতেও পারবেন না। তো নিজেকে ফার্স্টে তৈরি করতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, নিজেকে তৈরি করার পরে শেখার পরে নিজের একটা পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে, প্রজেক্ট পোর্টফোলিও। নাম্বার 3, এই প্রজেক্ট পোর্টফোলিও দিয়ে আপনার যেই স্কিল সেটাকে সেল করতে হবে। আমরা সব কিছুই সেল করি, আমরা বলি না যে আসলে আমরা দেখি না বিভিন্ন জায়গায় যে টিভিতে অ্যাড দেখি কোনো একটা প্রোডাক্ট সেল করতে হচ্ছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখি কোনো একটা নায়িকা বা হচ্ছে কেউ একজন এসে বলতেছে যে লাক্স এই সাবান আমাকে এই করছে সেই করছে, বা শ্যাম্পু। তো আমরা করি কি যে ওই সাবান বা শ্যাম্পু এটা আমরা কিনি, কারণ কি ওই সেলিব্রিটি ইউজ করছে তার মানে হয়তো এটা ভালো। তার মানে কি যে সেলিব্রিটিকে আমরা এখানের মধ্যে সেল করছি, আমরা এখানের মধ্যে প্রোডাক্টটা সেল করছি এবং খুব অ্যাট্রাকটিভ ওয়েতে। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে পৃথিবীতে সব কিছু হচ্ছে সেল হয়, আপনার যে ব্রেন, আপনার নলেজ এটাও সেল হয়, আপনার স্কিল, হাতে কলমে স্কিল সেটাও সেল হয়। আপনার ব্রেন না থাকলেও আপনি হয়তো কোনো একটা কাজে খুব পক্ক, আপনার হাত খুব দ্রুত কাজ করে বা ওই কাজ আপনি খুব কম সময় করতে পারেন অন্যদের থেকে, এটাও আপনার একটা স্কিল। সো কোনো স্কিলই আসলে ফেলনা না, যে কোনো স্কিল কোনো না কোনো জায়গায় কাজে লাগতেছেই। যেমন ধরেন আমি যদি বলি একজন কাঠমিস্ত্রি সে সারাদিন কাঠ নিয়ে পড়ে থাকে, কাঠ ডিজাইন করে, কাঠগুলো হচ্ছে গিয়ে চিপিং করে সাজায়। এখন হয়তো তার কোনো একাডেমিক নলেজ নাই, বাট সে কাঠের ব্যাপারে, কাঠের মানে ধরেন আপনার সেগুন কাঠ, শিমুল কাঠ বা এই কোন কাঠের কোন বৈশিষ্ট্য বা কোন কাঠের গুণ ধরবে না, কি করতে হবে, এই ব্যাপারে কিন্তু আপনার যত বড় পিএইচডি ডিগ্রি আপনার থাকুক না কেন, আপনি রাজমিস্ত্রির কাছে কিচ্ছু না, কারণ সে কিন্তু ওই ব্যাপারে এক্সপার্ট। সো কোম্পানি চায় কি যে এক্সপার্ট লোক, এই জিনিসটা তারা চায়। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি নিজেকে এক্সপার্ট হিসেবে তৈরি করতে পারবেন কি পারবেন না, এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আপনার উপরে। আপনি যদি মনে করেন যে না আমি পাইথন ভালো করে শিখতে চাই, এক্সপার্ট হতে চাই, ওকে ফাইন, আপনার জন্য দরজা খোলা আছে, আপনি নিজেও শিখতে পারেন, একা একা শিখতে পারেন, ইউটিউব দেখে শিখতে পারেন, অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে গিয়েও শিখতে পারেন, লাইভ কোর্স করেও শিখতে পারেন, আপনি 200-300 টাকাতে আপনার রেকর্ড কোর্সও বিক্রি হয়, সেগুলো শিখতে পারেন। এখন ভ্যারি করে কোয়ালিটি, কেউ হয়তো কোনো জায়গায় দেখা যায় যে 6 মাস 1 বছর ধরে পাইথন শিখছে, সে একটা পেজ খুলে দিয়ে বলতেছে যে আমার কাছে আসেন আমি 200 টাকা পাইথন শিখাবো। অথবা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম আপনি দেখলেন সেখানের মধ্যে যে পাইথন শেখাচ্ছে সে একাডেমিয়া বা ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপার্ট, অথবা সে ইন্ডাস্ট্রিতে জব সেক্টরে 8-10 বছর ধরে আছে, সে প্রবলেমগুলো বুঝে যে আসলে কোন কোন সেক্টরে কী ধরনের ইস্যুসগুলো হইতে পারে। তো আপনি ডিসাইড করবেন যে কার কাছে শিখলে আপনি ভালো করে শিখতে পারবেন, ইটস আপ টু ইউ। কিন্তু শিখতে কিন্তু হবেই, আজ হোক কাল শিখতে হবে। একটা সময় কি যে লাইক ইফ আই গো ব্যাক ফ্রম টু 10 to 12 ইয়ার্স অ্যাগো, সো তখন কিছু ছিল যে তখন মানুষের সিভিতে ছিল যে সে মাইক্রোসফট অফিস জানে, মানে মাইক্রোসফট অফিস লিখে ডট ডট দিয়ে ওরা লিখতেছে অফিস এক্সেল, তারপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট, এগুলো হচ্ছে জানে, হ্যাঁ এক্সেল ওয়ার্ড এগুলোর কাজ জানে। এখন দেখেন এই জিনিসগুলো এখন বাচ্চারাও জানে। এখন আপনি বলতে বলেন যে এখনকার বাচ্চারা যে পরিমাণ এক্সপার্ট, তারা ক্লাস 7, 8, 9 ইন্টারের মধ্যেই তারা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসে এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছে। তো বিষয়টা হচ্ছে কি দিন যত যাচ্ছে টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে, টেকনোলজি কখনো কিন্তু পিছনে যায় না, টেকনোলজি অলওয়েজ সামনের দিকে যায়। এখন যে জিনিসটা আপনার কমন হয়ে গেছে, সবার জন্য কমন, সেই জিনিসটা কিন্তু এখন আর রিকোয়ারমেন্টের থাকে মধ্যে পড়ে না। সেই সকল জিনিসের রিকোয়ারমেন্ট যেটা এখন বর্তমানে কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে দরকার, এই যে একটা চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এই চেঞ্জের জন্যই আমরা এখন দেখতে পারি যে জব সেক্টরে ওই এক্সেল বললেও কিন্তু সেই এক্সেল আসলে বেসিক এক্সেল না, অ্যাডভান্স লেভেলের এক্সেল তারা চায়। যেমন আপনার অটোমেশন, এখন এক্সেলের অটোমেশন আজ থেকে ধরেন 10-15 বছর আগে সারা বাংলাদেশে হয়তো 20 জন 25 জন বা 100 জন 50 জন ছিল। এখন এক্সেলের অটোমেশন চাচ্ছে এরকম হাজার কোম্পানি। তার মানে কি হাজার মানুষকে এক্সেল অটোমেশন শিখতে হবে, গুগল শিট শিখতে হবে, গুগল অ্যাপ স্ক্রিপ্ট শিখতে হবে, ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য পাওয়ার বিআই শিখতে হবে, ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে হবে, ড্যাক্স শিখতে হবে, ট্যাবলিউ শিখতে হবে। তার মানে কি যে কোম্পানির যেহেতু এখন টেকনোলজিতে আপডেট করতে হচ্ছে নিজেকে,
তার ডিমান্ডও হয়ে গেছে এখন, তার মানে আপডেট হয়ে গেছে ডিমান্ড। এখন আর ওই আগের মতো বেসিক জিনিস তারা চায় না, কারণ তারা জানে যে বেসিক জিনিস এখন মানে ওটা অত ইম্পর্টেন্ট না, বা এটা সবাই জানে। তারা চায় অ্যাডভান্স জিনিস, যার কারণেই এই সকল জিনিস, এই সকল জবগুলোর ডিমান্ড হু হু করে দিনকে দিন বাড়তেছে। এখন প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের সেক্টরে এইটার যতটা না আপনার সেক্টরটা বুম হচ্ছে, তার থেকে কয়েক গুণ বেশি বুম হচ্ছে বাইরের কান্ট্রিতে। কারণ বাইরের কান্ট্রিতে সব, যে কোনো কান্ট্রি যদি বলি, আমার পাশের দেশ ইন্ডিয়ার কথা বলি, ইন্ডিয়া আমাদের থেকে অলরেডি টেকনোলজিতে আমি বলবো যে 8-10 বছর আগে আছে। ইউএসএ আমাদের থেকে অন্তত 20 বছর আগে আছে। তো আমি যখন ইউএসএতে ছিলাম 2017 বা 18-এর সময়টাতে, তখন আমি দেখতাম যে অলরেডি এই ধরনের জব সেক্টর অ্যাভেলেবেল, মানে সেটা নিয়ে অলরেডি কাজ চলতেছে। এবং ওই সময় বাংলাদেশের মানুষ এগুলো জানতোই না যে আসলে এগুলো কী। মানুষ জানা শুরু করছে কোভিডের সময় 2020-21 পরে। তখন বোঝা শুরু করছে, ও আচ্ছা ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো একটা বিষয় আছে, ডেটা সায়েন্স বলে একটা জিনিস আছে, এটার এরকম এরকম এক্সাম্পল বা এরকম ইউজ কেসগুলো আছে, বিভিন্ন কোম্পানির লোক নিচ্ছে। তারা পরে এসে জানতেছে, কিন্তু অলরেডি ইউএসএতে 16, 17, 15তেই হচ্ছে এগুলো নিয়ে অলরেডি কোর্স বা ইউনিভার্সিটি লেভেলের ডিগ্রি এবং জব হিউজ পরিমাণে অ্যাভেলেবেল হয়েছিল। সো কথা হচ্ছে যে আমি যদি শিখতে চাই, আমার যদি বাইরের কান্ট্রিতে, একটু আগে একজন বললেন যে বাইরে আপনি যেতে চাচ্ছেন, ফাইন, কিন্তু আপনি বাইরে যখন যাবেন আপনাকে এটার মাইন্ডসেট রাখতে হবে, বাংলাদেশ থেকে আপনি বেরোচ্ছেন একটা অন্য কান্ট্রিতে, সেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হোক, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এই যে কোনো কান্ট্রি হোক, ওই কান্ট্রির টেকনোলজি কিন্তু আপনার বাংলাদেশের বসে থেকে যেটা আপনি ভাবতেছেন তার থেকে 10 গুণ অ্যাডভান্স। তো আপনি যদি দেশের বাইরে যান, আপনাকে সবার আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি তাদের সাথে কম্পিট করতে গেলে তাদের লেভেলের এক্সপার্টাইজ আমাকে বাংলাদেশ থেকে শিখে যেতে হবে। দেখেন, আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলতেছি সেই কথাগুলো খুবই কমন কথা, কিন্তু অনেকে বলে না। আমি আপনাকে বলতেছি বিকজ আমি আপনার ভালো চাচ্ছি, ধরে নেন আমি আপনার ভালো চাচ্ছি, আমি আপনাকে চিনিও না, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি এই কারণে, যেহেতু আপনি বাংলাদেশে আছেন, এখান থেকে বাইরে রিমোট জব করতে যাচ্ছেন, ঘরে বসেই করেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনি দেশের বাইরে মাস্টার্স, পিএইচডি করতে যাচ্ছেন, যান, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মাথায় এই জিনিসটা সেট করে রাখবেন যে আপনি যে টেকনোলজি বাংলাদেশে বসে ইউজ করছেন, এই টেকনোলজি ওই কান্ট্রি অলরেডি 5-6 বছর আগে ইউজ করে ফেলছে। এখন ওই দেশের যে টেকনোলজি ওরা যেগুলো ইউজ করছে, যেমন এআই মডেল, এআই এজেন্ট, সেটা আমি যদি এখন এখান থেকে যদি শিখতে চাই বা শেখার যদি স্কোপ থাকে, তাহলে শিখে যাওয়া উচিত। তাহলে আপনি ওদের সাথে কম্পিট করতে পারবেন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না, আমি দেশের বাইরে যাব না, আমার ফ্যামিলি এখানে আছে, আমি এখানের মধ্যে থাকবো, তাহলে বাংলাদেশে আপনার কি কি দরকার? তাহলে বাংলাদেশের জন্য এই যে জব সেক্টরগুলো আছে, এটার জন্য যতটুকু শেখা দরকার অতটুকু শিখেন, এর বেশি আপনি শেখার দরকার নেই, এর বেশি অ্যাডভান্স যাওয়ার দরকার নেই। বাংলাদেশে এখন অনেক কোম্পানি আছে যারা কিনা এআই নিয়ে ধারে কাছে এখনও নাই, মানে অনেক কোম্পানি আছে এআই ধারে কাছে এখনও যায় নাই, বা এই নিয়ে তারা কাজ শুরু করে নাই, আরও সামনে পরে আসবে, এখন আসবে না। এখনও অনেক কোম্পানি আছে যারা এক্সেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট, গুগল শিটের উপর ডিপেন্ডেন্ট, জাস্ট বেসিক এসকিউএল, অ্যাপাচি, স্পার্ক বা হচ্ছে আপনার বিগকুয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে বাংলাদেশে যে লেভেলটাতে আমরা আছি সেই লেভেল পর্যন্ত আমরা আগে শিখি, সেটার জন্য আমরা রেডি হই, নিজেকে রেডি করি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা দেশের বাইরের জন্য অ্যাডভান্স জিনিসগুলো আসলে বোঝার চেষ্টা করি বা শেখার চেষ্টা করি। সো এইটা জাস্ট আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিলাম যে বাংলাদেশের জব সেক্টরগুলো কীরকম, দেশের বাইরে জব সেক্টর কীরকম, এবং দেশের বাইরে রিমোট জব করতে গেলে বা দেশের বাইরে যেতে গেলে আপনাকে নিজে থেকে এখান থেকে আপনাকে কতটুকু তৈরি হওয়া উচিত বা হওয়া দরকার। সো ডেটা সায়েন্সের এখানে কিছু গ্রোথ লাস্ট 4 বছরের একটা ডেটা এখানের মধ্যে আমরা কালেক্ট করেছি। সো দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার বিআই অ্যানালিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্ট, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাই ডিমান্ড বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। আমি জাস্ট বারবার কিন্তু কথাটা বলার সময় বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ কথাটা বলতেছি বা বাংলাদেশের কথাটা বলতেছি, কারণ বাংলাদেশের জব সেক্টরের নেচার আর দেশের বাইরের জব সেক্টরের নেচার সেম না, একই রকম না। তো তারা অলরেডি আমাদের থেকে 10 বছর আগে আছে। আপনি যদি ডেটা সায়েন্স ওখানে অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনাকে ওদের লেভেলের নলেজ এখান থেকে শিখে তারপর যেতে হবে, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি আপনি না যেতে চান, তাহলে এই যে দেশের পার্সপেক্টিভে যতটুকু শেখা উচিত অতটুকু আপনাকে মাস্ট শিখতে হবে, অ্যাটলিস্ট দেশের মানুষের মধ্যে কম্পিটিশনে উইন করার জন্য, ইন্টারভিউ বোর্ডে ক্র্যাক করার জন্য। সো এই জিনিসগুলো আমরা বুঝলাম। এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্সের স্কিল সেট। আমরা তো বুঝতেছি যে হ্যাঁ, ডেটা সায়েন্সের অনেকগুলো সেক্টর আছে, বাংলাদেশে ভালো জব অপরচুনিটি আছে, বাট আমি শুরু করব কোত্থেকে? এটা খুব কমন কোশ্চেন, আমি প্রায় সময় অনেকের কাছে পাই।
আমাদের এখানে কমেন্ট করে বা জিজ্ঞাসা করে যে আসলে শুরু করবো কোত্থেকে। এখন এখানে একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে কি আপনাদের এখানের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের কয়জন আছেন? একটু হাত তুলবেন, একটু হাত তুলেন কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানের মধ্যে 4 জন 7 জন, অনেকেই তো আছেন। আচ্ছা, ও 15 জন, আচ্ছা 15 জন এখানে হাত তুলছেন, ওকে গ্রেট। আর নিচে আছে 40 জন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি জাস্ট এই নাম্বারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আপনার টোটাল যারা আছেন এই টোটাল 40 জনের মধ্যে 15 জন, মানে অ্যারাউন্ড প্রায় 40%-এর মতন, 40-45%-এর মতন। আচ্ছা, তাহলে আমার জন্য এক্সাম্পলটা দেওয়াটা খুব ইজি হবে। সেটা হচ্ছে কি যে আপনি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করতে যাচ্ছেন বা লাইক এসএসসি এইচএসসির পরে, তো এসএসসি এইচএসসির পরে আমরা করি কি যে এখন আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অপশন আছে, আমাদের এখানে ধরেন ডক্টর অপশন আছে, আমাদের ল পড়ার অপশন আছে, হ্যাঁ, আমাদের অন্য সেক্টর পিওর সায়েন্সে পড়ার স্কোপ আছে, মানে আমাদের কিন্তু ক্যারিয়ারে অনেকগুলো স্কোপ এখানে তৈরি হয়ে গেছে। এখন ধরেন আপনি মনে মনে সিলেক্ট করেন বা ফ্যামিলি প্রেশারে হোক, পিয়ার প্রেশারে হোক, আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন। এখন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে দেখলেন যে ওমা এর ভিতর তো অনেকগুলো সাবজেক্ট, এখানের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল আছে, মেকানিক্যাল আছে, সিভিল আছে, সিএসসি আছে, আরবান অ্যান্ড প্ল্যানিং আছে, তারপর আইপি আছে, এরকম কিন্তু প্রায় 10-12টা সাবজেক্ট। তো এখন বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেখানেই যান না কেন, ইঞ্জিনিয়ারিং যে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির আন্ডারে আপনি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট পাবেন। এখন আপনি যখন পাশ করে বেরোবেন, হ্যাঁ, যেই সাবজেক্টই পাশ করেন না কেন, আপনি নামের আগে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার লাগবেন, ইঞ্জিনিয়ার অমুক এবিসি, মানে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করছেন। তো যে কিনা মেকানিক্যালে পড়াশোনা করছে সেও ইঞ্জিনিয়ার, যে ইলেকট্রিক্যালে পড়াশোনা করছে সেও ইঞ্জিনিয়ার, যে সিএসসি পড়াশোনা সেও ইঞ্জিনিয়ার, সবাই ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আপনি খেয়াল করেন যে কিনা মেকানিক্যালের লোক, সে কি সিএসসির যে সকল জব, সেই জবে যেতে পারবে বা কাজ করতে পারবে? পারবে না। যে কিনা ট্রিপলির লোক, সে কি ইউআরপি বা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যেতে পারবে? বা ধরেন সিভিলের লোক যেতে পারবে? পারবে না। এখন কেন পারবে না? কারণ 4 বছরে সে স্পেসিফিক ওই ডোমেনের উপরেই পড়াশোনা করছে, ঠিক না? তার মানে আমি যদি আপনাদেরকে এক্সাম্পলটাকে এইভাবে যদি আমি সাজাই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইটসেলফ এটা হচ্ছে একটা নলেজ ডোমেন। খেয়াল করেন আমি এই কথাটা ইউজ করছি, মনে রাখবেন, নলেজ ডোমেন। তার মানে কি এইটার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের নলেজ আছে, এইটার ভিতরে ইলেকট্রিক্যাল নলেজ আছে, মেকানিক্যাল নলেজ আছে, কম্পিউটার নলেজ আছে, হ্যাঁ, সার্কিটের নলেজ আছে, অনেক কিছু আছে। এখন এখান থেকে যখন আপনারা পাশ করে বের হন, তখন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ট্র্যাকগুলো কি হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় স্প্রেড হচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। সিমিলারলি ডেটা সায়েন্স হচ্ছে এটা একটা নলেজ ডোমেন। এটার আন্ডারে আপনার অনেকগুলো ক্যারিয়ার ট্র্যাক ভাগ করা আছে। কীরকম? ডেটা অ্যানালিস্ট, বিজনেস অ্যানালিস্ট, বা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার, বা এমএল ইঞ্জিনিয়ার, বা ডেটা সায়েন্টিস্ট, বা আপনার ডেটা আর্কিটেক্ট, হ্যাঁ, বা এমআইএস। তার মানে কি যে কিনা ডেটা অ্যানালিস্ট, তার যে নলেজ বা তার যেই আপনার রিকোয়ারমেন্ট, জব রিকোয়ারমেন্ট বা জব ডেসক্রিপশন, যে কিনা ডেটা সায়েন্টিস্ট, তার সাথে কিন্তু সরাসরি সব মিলবে না, কিছু হয়তো মিলবে বাট সব মিলবে না। যে কিনা বিজনেস অ্যানালিস্ট, তার সাথে কিন্তু ডেটা আর্কিটেক্টের কিন্তু মিলবে না। আবার মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কিন্তু আপনার এমআইএস মিলবে না। কথাটা বুঝেন? তার মানে কি আমার ডেটা সায়েন্সের দুনিয়ার সব স্কিল সেট শেখার দরকার নাই। আমাকে ঠিক করতে হবে যে আমি আমার আন্ডারগ্রেড সাবজেক্ট বা আন্ডারগ্রেড নলেজ, ওইটাকে আমি আমার ক্যারিয়ারে ডেটা সায়েন্সের দিকে রূপ দিতে গেলে বা ওই সাইডে যেতে গেলে আমার কোন দিকে আমার যাওয়া উচিত। এখন ধরেন আমি যদি বলি যে কেউ একজন এসে বললো যে ভাই আমি সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডে, কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলো আমার জন্য কোনটা বেটার হবে? যারা কিনা অলরেডি আন্ডারগ্রেড লেভেলে মোটামুটি পাইথন প্রোগ্রামিং ছাড়াও সি প্লাস প্লাস, জাভা, এইসব প্রোগ্রামিং, পিএইচপি নিয়ে কাজ করছে, তারা যদি আপনার ডেটা সায়েন্স ক্যারিয়ারে যেতে চায়, তাদের জন্য আইডিয়াল, আমি বলতেছিলাম যে এটা হইতেই হবে, এটা জাস্ট আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা, ওকে। আইডিয়াল ক্যারিয়ার ট্র্যাক কী কী? ডেটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা আর্কিটেক্ট, এগুলো হচ্ছে যারা কিনা স্পেসিফিকলি আগে থেকে কোডিং শিখে আসছে, কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্টে পড়াশোনা করে আসছে, তাদের জন্য এগুলো হচ্ছে আইডিয়াল। এখন কেউ বললো যে ভাই আমি তো বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমি তো অর্থনীতি পড়ছি, ইকোনমিক্স পড়ছি, ভাই আমি তো ইসলামিক স্টাডিজে পড়ছি, ভাই আমি তো এগ্রিকালচারে পড়ছি, আমি কি করব? আমার জন্য কি তাহলে ডেটা সায়েন্সে ক্যারিয়ার হবে না? ডেফিনেটলি হবে। কারণ
ইকোনমিক্স বলেন, বিজনেস সেক্টর বলেন, সাপ্লাই চেন বলেন, ফাইন্যান্স বলেন, ব্যাংকিং বলেন, এগ্রিকালচার বলেন, সব জায়গাতে আমার ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। তাহলে এখন আমার কি এরকম কাঠখোড়া টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা উচিত হবে? না, উচিত হবে না। আপনি করবেন কি, যেই জায়গাতে আপনার প্রোগ্রামিংয়ের জিনিসগুলো কম দরকার বা লিমিটেড, অত বেশি এক্সটেন্সিভ দরকার হবে না, প্রয়োজন নাই, সেগুলো আপনি শিখবেন। তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি কি অপশনগুলো থাকতে পারে আমার হাতে, যে আমি যদি নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, নন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, বা একদম জেনারেল লাইন থেকে পড়াশোনা করে আসছি, হইতে পারে আপনি মাদ্রাসা লাইন থেকে পড়াশোনা করে আসছেন, তাহলে কি আপনি পারবেন না? পারবেন। তখন সেক্ষেত্রে আপনার কোন কোন ক্যারিয়ার ট্র্যাকগুলো একটু ইজি হবে, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইজি টু লার্ন অ্যান্ড ইজি টু অ্যাপ্লাই, সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিস্ট, বিআই অ্যানালিস্ট বা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট, বা বিজনেস ডেভেলপার, বা ডেটা অ্যানালিস্ট। এইটুকু হচ্ছে মোটামুটি চলবে, যদি আপনি এখান থেকে একটা চুজ করেন আপনার জন্য ফিজিবল। কথা বুঝতে পারছেন? আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এগুলো শিখছি, আমি এগুলো জানি, আমি একটু অ্যাডভান্স লেভেল বা একটু কোডিংয়ের দিকে যেতে যাচ্ছি, বা ওইদিকে একটু মুভ করতে যাচ্ছি, আমার শেখার আগ্রহ আছে বা ওই সাইডে আমি যেতে যাচ্ছি, তখন আপনি যখন কোডিংয়ের পোর্শনটা আপনার মধ্যে চলে আসবে, বা আপনি যদি ওইটাকে অ্যাবজর্ব করা শুরু করেন, তখন ধীরে ধীরে আপনি এখান থেকে এই দিকে শিফট করতে পারবেন, মানে এই সাইড থেকে এই সাইডে শিফট করতে পারবেন। আমি বলতেছি না যে একটা কঠিন একটা সহজ, বাট আপনার শিফটিংয়ের যেই ওয়েটা সেটা ইজি হবে যদি আপনি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে হাতে ধরে যদি নিজে নিজে শিখেন। আর যদি বলে করেন যে না আমি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এত ডিটেলসে শিখতে পারবো না, আমি মোটামুটি যতটুকু কাজ না চললেই নয় এতটুকু শিখলেই হবে, তাহলে আপনি জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো, লাইব্রেরিগুলো, এগুলোর কিছু অ্যাপ্লিকেশন, রিগ্রেশন মডেল, সিম্পল জাস্ট কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলগুলো আপনি শিখে ফেললেন, ওকে ফাইন। বাংলাদেশে এর বেশি ইনডেপথে হয় না, কাজ হয় না। অনেকে অনেক কথাই বলে, ইভেন আমি এক দুইটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের সাথে কাজ করছি, এনজিওর সাথে কাজ করছি, ওরা যতটা বাইরে বাইরে অনেক কিছু বলে, এআই দিয়ে এই করব সেই করব, ফাটাই ফেলবো, অমুক করব তমুক করব, বাট ঘোরানটা কিচ্ছু হয় না। বাংলাদেশে এগুলো ফাপড়বাজি বেশি। ভিতরে যখন কাজ করতে গেছি তখন দেখি ওরা বেসিক এক্সেলে এখনও পড়ে আছে, কিন্তু কথা বলে কিন্তু অনেক ফটর ফটর। তো এরকম কথাবার্তা শুনে আপনারা হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে ও বাংলাদেশ তো এআইতে আগায় গেছে, ঘোড়ার আন্ডা আগাইছে, বাংলাদেশে এআইতে আগাইতে গেলে আরও 3-4 বছর সময় লাগবে। কিছু স্পেসিফিক কোম্পানি, টু বি অনেস্ট, স্পেসিফিক কোম্পানি, স্পেসিফিক যারা ধরেন বাইরের কোম্পানি দেশে এসে তাদের ব্রাঞ্চ ওপেন করছে বা দেশে অপারেশন শুরু করছে, এরা হচ্ছে ওই তাদের বাইরের যে সকল যেই টুলসগুলো বা যে সকল সফটওয়্যার নলেজ বা ডোমেইন নলেজ, ওই রিলেটেড কাজগুলোর জন্য তারা একটু অ্যাডভান্স লেভেল টেকনোলজি ইউজ করে থাকে। বাট ইন এ জেনারেল বাংলাদেশে যেখানেই যান না কেন, বেসিক যতটুকু না হইলেই নয়, ওই মানে একদম বেসিক লেভেলের জিনিসই এখনও পর্যন্ত চলতেছে কোম্পানিতে। তো আপনাদেরকে একটা রোড ম্যাপের আইডিয়া দিলাম। এখন এখানের মধ্যে আপনার এক্সেল আছে, পাওয়ার বি আছে, এসকিউএল আছে, কিন্তু এই জিনিসগুলো এখন এক্সপ্লেন করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সো আমি যেহেতু পাইথনের আজকের ক্লাসটা আমি পাইথনটার উপরেই ফোকাস করছি, বাকিগুলো সম্পর্কে পরে আমি অন্য একদিন আলোচনা করব, সমস্যা নাই। তো পাইথনে আমাদের দুইটা পার্টে আমি যদি ভাগ করি, যে আমাদের কি কি টুলস শেখা উচিত এবং এই টুলসগুলো শিখে আমার নিজের মধ্যে কি স্কিল তৈরি হবে সেটা আমার শেখা উচিত, বোঝা উচিত। তো আমি যদি এখানে বলি যে কোর পাইথন নলেজ, ডেটা স্ট্রাকচার, ডেটার কন্ট্রোল ফ্লো, বা ডেটার মধ্যে যে সিনটেক্সগুলো আছে, কোড লেখার সিনটেক্স, বা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে গ্রামার যেটা বলি, আমরা যেমন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ যখন বাংলা ভাষা শিখি, আমরা কি জন্মের পরপরই হচ্ছে বড় বড় রচনা ভাবসম্প্রসারণ লিখতে পারতাম বা ইংলিশে এসে লিখতে পারতাম? না, আমরা ফার্স্টে লেটার শিখছি, আমরা তারপরে সেখান থেকে ABCDর পরে ওয়ার্ড শিখছি, সেই ওয়ার্ডগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে মিলিয়ে সেন্টেন্স বানানো শিখছি, এবং এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদেরকে গ্রামার শিখতে হয়েছে, পার্টস অফ স্পিচ শিখতে হয়েছে, ন্যারেশন শিখতে হয়েছে, এটা সেটা, বাংলায় আপনার নত্যবিধান, সত্যবিধান, অমুক তমুক অনেক কিছু আমরা ছোটোবেলায় পড়ে আসছি। এখন কেন পড়ছি? কারণ আমি যদি সুন্দরভাবে ঠিকঠাকভাবে একটা এসে বা একটা রচনা লিখতে চাই, তাহলে এই সকল গ্রামার আমাকে হেল্প করবে এটা লেখার ক্ষেত্রে, না হলে এটা হয়ে যাবে বাংলিশ লেখা বা এটা হয়ে যাবে টাকলা ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? তো এই পাইথনের ক্ষেত্রেও আমার গ্রামার লাগবে। তো এই যে কোর পাইথনের যে জিনিসগুলো আপনাকে এখন বলছি, সিনটেক্স, ডেটা স্ট্রাকচার, টুপল, লিস্ট, ডিকশনারি, বা এটার যেই নামপায়ের অপারেশন বা ডেটাগুলো, অ্যারেগুলো কীভাবে সাজানো আছে, কীভাবে মার্চ করতে, কীভাবে সেপারেট করতে, কীভাবে সর্টিং করতে হয়, পান্ডার মাধ্যমে বিভিন্ন ডেটা ফ্রেম তৈরি করে ডেটা ক্লিনিং প্রিপারেশনে কাজ করতে হয়, এই জিনিসগুলো আমার কেন দরকার? কারণ এইটা হচ্ছে আমার পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পেসিফিকলি ডেটা সায়েন্সের
জন্য আমি যখন অ্যাপ্লাই করতে যাব পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে, তার গ্রামার হচ্ছে এগুলো। আপনি গ্রামার ছাড়া তো পারবেন না। তো যত কিছুই হোক না কেন, যত অ্যাডভান্স জিনিস আপনি জান না কেন, এআই নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেন না কেন, আপনাকে কিন্তু এই কোর নলেজ মানে একদম ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা শিখে আসতেই হবে, আজ হোক কাল। খুব বেশি যদি আপনি জাম্প করেন, দেখা যাবে যে আপনি বেসিক জিনিস বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট হচ্ছে এআই নিয়ে খুব বেশি কাজ করা শুরু করতে যাবেন, তখন আটকে যাবেন। এবং এটা ট্রু। আমার এরকম অনেকে আমার পরিচিত অন্য ভার্সিটি, ব্র্যাক বা হচ্ছে আপনার ডিইউ বা জাহাঙ্গীরনগরে, এরকম অনেকে আমার পরিচিত আছে যারা কিনা এআই নিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট করতেছে বা কাজ করতেছে। যখনই ওদেরকে আমি ফান্ডামেন্টাল জায়গায় হাত দিই, জিজ্ঞেস করি, তখন আর কিছু পারে না। তো আমি না হয় ছোটোখাটো মানুষ, কিন্তু সে যখন এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা ইন ফিউচারে যখন কাজ করতে যাবে, সে কিন্তু ধরা খাবে। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের ফান্ডামেন্টাল গ্রামার শেখাটা জরুরি, না হলে আপনি পারবেন না। এবং এটা সময় নিয়ে শিখতে হয়। এটা এমন না যে 2-3 দিন জাস্ট একটু ঘাটাঘাটি করলাম, ইউটিউব দেখলাম, শিখে ফেললাম, না, ওটাভাবে হয় না। তো এই যে আমার লাইব্রেরিগুলোর কথা বলছি, নামপাই, পান্ডাস, ম্যাটপ্লটলিব, সাইপাই, সাইকিটলার্ন, হ্যাঁ, এগুলো নিচেরগুলো হচ্ছে যে কিছু অ্যাডভান্স জিনিস। আমি যদিও এই জিনিসগুলো কভার করব না, আগেই বলে রাখি, ঠিক আছে? কারণ আমি আপনাকে 1.5 মাসে বা 2 মাসে দুনিয়া সব কিছু শিখে ফেলতে পারবো না। এটা পৃথিবীর কেউ কখনো পারবে না। কেউ যদি বলে যে পাইথন A to Z, সে ভুল কথা বলতেছে, মিথ্যা কথা বলতেছে। সেও যদি বলে পাইথন ফুল কোর্স বলে দুনিয়াতে কিছু নাই। একটা পাইথনের কথা বাদ দিলাম, আপনি যদি মনে করেন সিম্পলি একটা এক্সেলটার উপরে যদি আপনি মানে এক্সপার্ট হইতে চান, আপনার এটার পিছনে মিনিমাম 2 বছর ঘাটাঘাটি করা উচিত। কারণ এক্সেল যে কি পরিমাণ অ্যাডভান্স জিনিস এটার ভিতরে আছে, কি পরিমাণ হিডেন জেম আছে, এটা যারা কিনা এক্সেল এক্সপার্ট তারা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তো পাইথনও জিনিসটা এরকম। আমি আপনাকে পাইথনের ফান্ডামেন্টালটা তৈরি করে দিব। ধরেন আপনাদের এখানের মধ্যে যারা আছে, এই মুহূর্তে 44 জন আছে, ওকে? এখন এই 44 জনের মধ্যে অনেকে হয়তো পাইথন টুকটাক জানেন বা পাইথনে কাজ করছেন। আমি বলবো যে আপনার হয়তো এই কোর্সটা হয়তো খুব একটা দরকার হবে না। কারণ আপনি যেটা শিখবেন সেটা আমি এখান থেকে শিখে আসবো, মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি গ্রো করে আমি নিয়ে যাবো স্টুডেন্টদেরকে। সো কারা এই কোর্সটা করতে পারবে? ধরেন আপনি পাইথনে জানেন না, আপনি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ কি, ইভেন আপনি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি জীবনে কোনোদিন ইউজ করেন নাই, আপনার জন্য পাইথন শেখাটা দরকার। অথবা শিখতে চাচ্ছেন, একটা নতুন জিনিস আপনি শিখতেছেন, নতুন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে যাচ্ছেন বা ডেটা অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছেন, আপনার কোম্পানির জন্য হোক, আপনার নিজের জন্য হোক, অথবা রিসার্চের জন্য হোক, লাগতে পারে। ইটস ম্যান্ডেটরি, মেবি ইটস ম্যান্ডেটরি ফর ইউ। তখন আপনার জন্য এই কোর্সটা ভালো হবে। কারণ আমি এই কোর্সের মধ্যে আপনাকে একদম ফান্ডামেন্টাল থেকে, বেসিক থেকে হাতে ধরে স্পুন ফিডিং করে শেখাবো। বাচ্চাদের যেমন হচ্ছে মুখের মধ্যে খাবার ঢুকায় দিয়ে বলে না যে খাইতে হবে, মুখ চাপ দিয়ে ধরে রাখে, তারপর গিলে। তা আমি আপনাকে এরকম স্পুন ফিডিং করে গিলাবো। সময় লাগবে, আস্তে আস্তে শেখাবো, কিন্তু ঠিকভাবে শেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনাদের মধ্যে যারা আছেন, যারা অলরেডি পাইথন টুকটাক জানেন, যদি মনে করেন যে আমি অনেক কিছু অ্যাডভান্স শিখতে পারবো, ব্যাপারটা আসলে এরকম না। আমি বেসিক থেকে শেখাবো, যতটুকু ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন বা ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য আপনার প্রয়োজন, আমি অতটুকু কভার করব। এবং এটার জন্য আমি 1.5 মাস আপনাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিব। আপনারা 1.5 মাস আমার সাথে থাকেন, আমি আপনাকে এই জিনিসটা শিখাই দিব। এর উপর যদি যেতে চান বা এর চেয়ে কিছু আরও অ্যাডভান্স জিনিস, যেমন সাইকিটলার্ন, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এগুলো অনেক অ্যাডভান্স জিনিস, এগুলো আমি এই কোর্সের মধ্যে কভার করতে পারবো না, ওই টাইমলাইনের মধ্যে সম্ভব না। আপনাকে এটার জন্য অন্য কোথাও দেখতে হবে, অথবা আমাদের অন্য কোনো কোর্স আপনি করতে পারেন। ইটস আপ টু ইউ। সো এটা আমি আপনাকে আগেই বলে দিলাম। তো এখন কথা হচ্ছে যে এই সকল টুলসগুলো দিয়ে আমার মূলত কি ধরনের স্কিল নিজের মধ্যে তৈরি হবে, বা কোন স্কিলটা আপনি বলতে পারবেন। আপনি তো কখনো জবে গিয়ে বলবেন না যে স্যার আমি নামপাই পারি, আমি পান্ডাস পারি, আমি না ম্যাটপ্লটলিব পারি। তখন আপনার চাকরির জীবনও হবে না। আপনাকে বলতে হবে যে আপনি পাইথন শিখে আপনার কি ধরনের স্কিল তৈরি হয়েছে, বা আপনি এটা দিয়ে কি কাজ করতে পারবেন বা পারছেন, আপনি করেছেন, সেটা বলেন। তখন আপনাকে বলতে হবে যে আমি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারি, আমি মেশিন লার্নিংয়ে মডেল তৈরি করতে পারি, আমি ডেটা অ্যানালাইসিস করে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি, আমি হয়তো অটোমেশনের কাজ করতে পারি, আমি প্রবলেম সলভিংয়ের কাজ করতে পারি। এই যে প্রত্যেকবার পারি বললাম না, এই পারি জিনিসগুলো আপনাকে সিভিতে অ্যাড করতে হবে, নট দিস ওয়ান। আপনি সিভিতে যদি বলেন আমি নামপাই পারি, পান্ডাস পারি, ওই সিভি সবার আগে বাদ দিয়ে দিবে। আপনাকে বুঝায় বলতে হবে যে আপনার এই স্কিলটা আপনার কোম্পানিতে কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলবে, ওইটা কোম্পানি জানতে চায়। সিভির মধ্যে অনেকে ভুল থাকে, আমি এরকমভাবে অনেকে দেখি। আমি জিজ্ঞেস করি যে এগুলো জেনে কী লাভ, মানে এগুলো বলে কী লাভ?
তুমি পাইথন জানো তার মানে তুমি অবশ্যই নামপাই পান্ডাস জানো, এটার আবার ভেঙে বলার দরকার নেই। বাট হোয়াট ইউ শুড এক্সপ্লেইন ইন ইউর সিভি দ্যাট আপনি পাইথনটা শিখে পাইথনটা কোথায় কোথায় কাজে লাগাচ্ছেন, কী ধরনের প্রজেক্ট করেছেন, এটার ডিটেলস কোম্পানি ওইটা দেখতে চাই আপনার কাছ থেকে। সো আমি আপনাদেরকে এই স্কিলগুলো বলতে পারবো না 100%, বাট যতটুকু না আপনার শেখা দরকার আমি আপনাকে অতটুকু শেখানোর জন্য মোর দ্যান 100% আমি চেষ্টা করব, এবং সেটা করে আসতেছি এখন পর্যন্ত। তো এখন অনেকের মধ্যে একটা কোশ্চেন থাকে যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না জানি এটা কি, এটা একটা ভাষা, এটা আমি আসলে কিভাবে ইউজ করব, বা এটা আসলে কি কাজ করবে, এমন কি জিনিস এটা যে সারা পৃথিবীর মানুষ সবাই এখন পাইথন পাইথন বলে চিল্লাচ্ছে চেঁচাচ্ছে। সো পাইথন প্রোগ্রামিং কিন্তু এটা জাস্ট শুধুমাত্র একটা ল্যাঙ্গুয়েজ না, এইটা একটা টুল। পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ বলাটা উচিত না, এটা একটা টুল, ইম্পর্টেন্ট টুল। কেন টুল? কারণ পাইথনটা আমরা ইউজ করতেছি কেন, এটা যদি আমি প্রশ্নের উত্তরটা যদি আমি মানে প্রশ্ন যদি আসে, এটা ইজ অফ ইউজ। কারণ অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে পাইথনটা কোড করাটা ইজি। মানে পাইথনের লাইব্রেরিগুলো দিয়ে আপনি সহজে কম সময়ে এবং কম লাইন অফ কোড দিয়ে একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে পারবেন। ধরেন আপনি যদি যে কোনো একটা প্রবলেম সলভিংয়ে একটা প্রোগ্রাম আপনার হাতে নেন, এখন আপনি এটা সি বা সি শার্পে বা সি প্লাস প্লাসে বা জাভাতে আপনি প্রোগ্রাম করেন, এবং আপনি সিমিলারলি পাইথনের প্রোগ্রাম করেন, আপনি দেখবেন যে সি প্লাস বা জাভাতে আপনার যদি 30, 40, 50 লাইনের কোড হয়, পাইথন সেটা 10 লাইনের কোড দিয়ে আপনাকে সারাই দেবে, কাজ শেষ করে দেবে। সো এটা ইজ অফ ইউজ, এবং পাইথনটা শেখাটাও খুব ইজি। জেনারেল পারপাস পাইথন শুধুমাত্র ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কাজ হয় তা না, আপনি এই পাইথনটাকে আপনি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে কাজ করতে ইউজ করতে পারবেন, হেলথ কেয়ার সেক্টরে কাজ করতে পারবেন, অটোমেশনে কাজ করতে পারবেন, সিস্টেম ডিজাইনে কাজ করতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন। আপনি যদি বলেন যে না আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করবো, ওখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আপনি বলেন যে না আমি গেম ডেভেলপ করবো, গেম ডেভেলপ করতে গেলে আপনি পাইথন ইউজ করতে পারবেন। তো পাইথনে একটা জেনারেল পারপাস ইউজ হওয়ার কারণে যে কেউ পাইথনকে দিয়ে এটাকে ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম, সিমুলেশন মডেল থেকে শুরু করে গেম, ওয়েবসাইট সবই তৈরি করতে পারছে। সো এইটা পাইথনটা এই জন্য এত পপুলার, কারণ এটার জেনারেল ইউজটা অনেক বেশি। স্পেসিফিক ইউজের জন্য সফটওয়্যার এই প্রোগ্রামটা ল্যাঙ্গুয়েজ না। তো এটার এক্সটেন্সিভ লাইব্রেরিগুলো আপনাকে হেল্প করবে খুবই কম সময় ইজিলি কোড করে এক্সিকিউট করার জন্য। ক্রস প্ল্যাটফর্ম এই পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আপনি ওএস আপনার যে কোনো ওএস আপনি ইউজ করতে পারেন, উইন্ডোজ হোক অথবা এটা আপনার কি বলে অ্যাপল হোক অথবা আপনার লিনাক্স হোক, আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। এটার কমিউনিটি সাপোর্টটাও হচ্ছে খুব বিশাল। পাইথনের কমিউনিটি সাপোর্টটা থেকে আপনি যে কোনো ধরনের প্রবলেম ওখান থেকে খুঁজে বের করতে পারবেন। পারফরমেন্স ট্রেড অফ, অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে পারফরমেন্স দিক থেকে পাইথন বেস্ট। কারণ পাইথনে আপনি যতটা না ইজিলি আপনার নিজের মাথার ভিতরে যে লজিকটা আছে আপনি এক্সপ্লেন করে এটাকে কনভার্ট করবেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে পাইথনে এটা 10 গুণ বেশি ইজি, খুব সহজেই ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। আপনার নিজের কোনো একটা প্রজেক্ট অথবা কোনো একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট পাইথনে আপনি খুব সহজেই এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন। সো ওই ক্ষেত্রে আপনার অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে এটার পারফরমেন্স খুব ভালো। আপনি সহজেই স্ক্রিপ্টিং এবং অটোমেশন করতে পারবেন, ইন্টিগ্রেশনের কাজও করতে পারবেন। তার মানে কি, পাইথনটাকে আপনি ওয়েবের সাথে অ্যাড করতে পারবেন, পাইথনটাকে আপনি একটা সফটওয়্যারের সাথে অ্যাড করতে পারবেন, বা আপনি এটাকে একটা ধরেন অটোমেশন মেশিনের সাথে অ্যাড করতে পারবেন, একটা সিএনসি মেশিনের সাথে আপনি অ্যাড করতে পারবেন। এটা একটা বড় একটা ইউজ এখানের মধ্যে আছে। সো পাইথনটা কেন সবাই বলছে এত দরকার, শেখা দরকার, কারণ এই সকল কারণে পাইথনটা শেখা দরকার, সবারই কম বেশি শেখা দরকার। টু এ সার্টিন এক্সটেন্ট লেভেল, কম হোক বেশি হোক একটা জায়গায় গিয়ে শেখা উচিত। দেন আমরা আসি এটার কিছু ইউজ কেস। এটা আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে অটোমেশনের কাজে ইউজ করতে পারি, হেলথ কেয়ারে ইউজ করতে পারি, বিজনেসে ইউজ করতে পারি, গেম ডেভেলপমেন্টে ইউজ করতে পারি, ওয়েব ডেভেলপমেন্টে ইউজ করতে পারি, সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড মডুলেশনে ইউজ করতে পারি, এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিংয়ে টেকনোলজিগুলোতে ইউজ করতে পারি, এডুকেশন সেক্টর ইউজ করতে পারি, সায়েন্টিফিক রিসার্চে ইউজ করতে পারি। সব জায়গাতে আমরা পাইথন ইউজ করতে পারছি সহজেই। সো দিজ আর সাম ইউজ কেসেস। আমরা এরপর আসি হচ্ছে পাইথনটা আমরা ইউজ করব, কিন্তু কোথায় ইউজ করব। আপনি তো জাস্ট সিম্পলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে পাইথন কোড লিখলে তো রান করবে না, বা নোটপ্যাডে লিখলে তো রান করবে না। সো এটাকে রান করার জন্য, প্রোগ্রামটাকে রান করার জন্য আপনার একটা লাগবে, আইডি লাগবে। আইডিটা কি, এটাকে যদি আমি আপনাকে একটু সহজে বলি, আইডির ফুল মিনিং হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট, সংক্ষেপে আইডিই বলা হয়। এটাকে আপনি মনে করতে পারেন যে ধরেন রান্নাঘরে আপনি গেলেন, তো রান্নাঘরে
আপনার যে গ্যাসের বার্নার আছে, ঠিক আছে, গ্যাসের চুলা আছে, এই গ্যাসের চুলায় আপনি কি করলেন যে একটা পাতিল দিবেন, তারপর এটার উপর আপনি বিভিন্ন ধরনের মশলা, সবজি, তেল, মাংস বা খিচুড়ি রান্না করতে গেলে বা ভাত, চাল, ডাল এগুলো দিলেন। এখন আপনি চিন্তা করেন যদি এই কড়াইটা না থাকতো কি হতো? আপনি চুলার উপর যদি সব কিছু জাস্ট আগুনের উপর ছেড়ে দিতেন, হয়তো এটা রান্না হইতো? হইতো না তো। কিন্তু ইউ নিড সামথিং, একটা পট আপনার লাগবে, একটা কড়াই লাগবে, একটা পাতিল লাগবে, যেটার ভিতরে আপনি রান্না করবেন। তেমনি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা অন্য যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হোক না কেন, ডাজন্ট ম্যাটার, আপনার এরকম একটা পাতিল বা একটা পট লাগবে যেটার ভিতরে আপনি আসলে কুক করবেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের আইডিই। তো এই আইডিগুলো কি কি, মানে কি কি ধরনের আইডিগুলো আমরা ইউজুয়ালি দেখে থাকি? স্পাইডার, পাইচার্ম, জুপিটার নোটবুক, ভিএস কোড, আইডিএলই, সাবলাইম টেক্সট, অ্যাটম, আরও 2-3টা ছোটোখাটো আছে। তো এর মধ্যে পপুলার আইডিগুলো যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি, এগুলোর এক এক ধরনের, মানে এটার এক এক ধরনের ফাংশনালিটি, কোড কিন্তু একই, কোডের বেসিক একই, ঠিক আছে, a+b = অমুক বা 2+2 4, লজিক কিন্তু একই, বাট বিভিন্নটা ইউজ করতে গেলে দেখা যায় যে কিছু হচ্ছে আপনি অফলাইনে ইউজ করতে পারেন, কিছু হচ্ছে অনলাইনে ইউজ করতে পারেন বা ব্রাউজারে বসে ইউজ করতে পারেন, কিছু হচ্ছে আপনি ডিরেক্ট ক্লাউডের মধ্যে গিয়ে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে এটা ইন্টারফেসটা খুবই চমৎকার বা হচ্ছে দেখতে আপনার জন্য ইজি, শিখতে ইজি। কিছু হচ্ছে ওটার হচ্ছে জাস্ট শুধুমাত্র ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, খালি কোড লিখবেন, র কোড লিখবেন, আপনি রিপ্লাই পাবেন। তার মানে এই আইডিগুলোর যে নেচার বা এটার যে ইন্টারফেস, এটা ভ্যারি করে, কম বেশি এদিক ওদিক হয়, ভালো খারাপ অনেক কিছুরই আছে। তো আমি মূলত হচ্ছে স্পাইডারটাকে দিয়ে ক্লাস নেই। আমার ক্লাস আমি গত 4-5 বছর ধরে যে পাইথন শেখাচ্ছি বা অন্য যেগুলো শেখাচ্ছি, ডেটা সায়েন্সের কোর্স করাচ্ছি, যখন আমি পাইথনে কোড লেখার বিষয় আসে তখন আমি স্পাইডারটাকে ফোকাস করি। কারণ কি, স্পাইডারটা হচ্ছে ইজি টু ইউজ। স্পাইডারটা আমি কেন ইউজ করছি? কারণ এটা হচ্ছে যারা কিনা একদম বিগিনার তাদের জন্য এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি। কারণ এটার যে ইন্টারফেস বা এটার যে কনসোল, এটা অনেকটা আমরা যে এক্সেল পাওয়ার বা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করি, যেমন উপরে বাম পাশে ফাইল মেনু বার থাকে, হ্যাঁ, তারপর সেভ বাটন থাকে। তো এরকমভাবে কিছু কমন ইন্টারফেস মানে আপনার কাছে পরিচিত লাগবে, যে আচ্ছা এটা তো কোথাও না কোথাও দেখছি আমি। তো এরকম ইজি একটা ইন্টারফেস হওয়ার কারণে আপনার জন্য ওখানে কোড লেখা বা কোড এক্সিকিউট করাটা ইজি হয়। পারফরমেন্সের দিক থেকে স্পাইডার খুব ভালো, ক্রস প্ল্যাটফর্মে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আপনি অফলাইনে ইউজ করতে চান, স্পাইডার ইউজ করেন। আপনি অনলাইনে লাইভে ইউজ করতে চান, করতে পারবেন। আপনি ক্লাউডের ডেটা ওখান থেকে সরাসরি ডেটাকে পুল করে কাজ করতে চান, করতে পারবেন। আপনি যদি হাই ভলিউম ডেটা নিয়ে কাজ করতে চান, করতে পারবেন, সমস্যা নেই। ডেটা সায়েন্সের উপরে বেসিক্যালি ফোকাস করা হয় স্পাইডারটাকে। আর অন্যান্য যে ধরনের আইডিগুলো আছে সেগুলোতেও করা যায়, বাট স্পাইডারের ক্ষেত্রে মূলত হয় কি, ডেটা সায়েন্স রিলেটেড যেই ধরনের আপনার কোডগুলো আছে বা এটার যেই ডেটা অ্যানালাইসিস হোক, মেশিন লার্নিং হোক, যে সকল প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো স্পাইডারে লিখা এক্সিকিউট করাটা ইজি। মানে স্পাইডারটা তৈরি করা হয়েছে মূলত ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা সায়েন্স রিলেটেড কাজ করার জন্য। আপনারা তো বলতে পারেন যে ভাইয়া হোয়াট অ্যাবাউট পাইচার্ম অর ভিএস কোড, আপনি ওগুলো ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নেই। এটা যার যার পছন্দ বা যার যার কী বলে ফিজিবিলিটির ব্যাপার। আমার কাছে মনে হয় যে আমি এর আগেও ভিএস কোড অথবা জুপিটার নোটবুক দিয়েও মাঝখানে কয়েকদিন কয়েক জায়গায় ক্লাস নিয়েছি বা এগুলো শিখাইছি, কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে আমাকে বলে যে ভাইয়া স্পাইডার হচ্ছে মানে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো যারা কিনা বিগিনার, যেহেতু এই কোর্সটা বিগিনারদের জন্য, আমি মূলত স্পাইডারটাকে ফলো করি, কারণ স্পাইডার দিয়ে আমি সহজেই ইন্টারফেসটা বুঝাতে পারবো বা ইন্টারফেস থেকে কোডটা করে ওটা রান করে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো লাইভে। ওটা আমার জন্য ইজি। শুধু আমার জন্য বললে ইজি হবে না, স্টুডেন্টের জন্য ইজি। তো আমি যা করছি শত স্টুডেন্টের জন্যই করছি, আপনাদের জন্যই করছি। সো যেটা আপনাদের জন্য ইজি হয় ওইভাবে আমি চেষ্টা করি যে ডেলিভার করার। এই জন্য আমি স্পাইডারটাকে চুজ করছি। এবং এটার ফিচারগুলো খুবই লাইট ওয়েট, মানে এটার যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেই লাইব্রেরিগুলোর যেই মানে আপনার ওজন তো বলবো না, মানে হচ্ছে এটার যে ভলিউম বা এটার যে সাইজ খুবই কম, কয়েক কিলোবাইট কয়েক মেগাবাইটের, কিন্তু কাজ করে কিন্তু দারুণ। তো এই হচ্ছে মোটামুটি পাইথনটা কি, কেন ইউজ করতেছি সারা ওয়ার্ল্ডে, কেন এটা এত পপুলার, এবং আমরা আইডি হিসেবে কেন স্পাইডারটাকে ইউজ করতে যাচ্ছি, স্পেসিফিক্যালি আমি কেন ইউজ করতে যাচ্ছি। আমাদের একাডেমির সাথে লার্নিং জার্নিটা আপনার কেমন হবে, কি কি শিখবেন, এবং এটা শেখার পরে ফাইনালি আপনার ক্যারিয়ার জার্নিটা আপনি কোন দিকে সুইচ করবেন, এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত একটু পরেই বলবো। বাট বিফোর দ্যাট আই উড লাইক টু আস্ক অ্যাগেইন
যে ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড আস্ক মি। শাওন সরকার, অনির্বাণ দেবনাথ হাত তুলছিলেন, খেয়াল করে নেই। জি ভাই, আমি কি প্রশ্নটা করতে পারি? শিওর প্লিজ। জি ভাই, আমি হচ্ছে মেইনলি ডিজিটাল অ্যানালিটিক্স হিসেবে কাজ করি, মানে পাইথন নিয়ে আমি ভিএস কোড ইউজ করতেছি। এখন ভিএস কোড ভাই হচ্ছে স্পাইডারের মানে ডিফারেন্সটা কি, আর হচ্ছে মানে এখানে কি আপনারা কোর্স করাবেন, এখানে কি আপনার এমএল নিয়ে কোনো প্রজেক্ট কোনো কিছু বা ডিপ লার্নিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রজেক্ট করানো হবে, মানে রিয়েল টাইম প্রজেক্টগুলো যেগুলো আমরা আমাদের প্রোফাইলে রাখতে পারি, মানে জব সেক্টরের জন্য আর কি। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথম দুটা কোশ্চেন আপনি করছেন, আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম আর কি। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে স্পাইডার ভিএস কোড আসলে কোনটা মানে ইউজ করা উচিত বা কোনটা ভালো খারাপ এই নিয়ে আর কি। আসলে আমার সাইড থেকে যদি আমি বলি যে ভিএস কোডও খারাপ না, ভিএস কোডও ভালো, স্পাইডারও ভালো। তো ভিএস কোড মনে হয় আমার কাছে এটা যারা নতুন একদম বিগিনার তাদের জন্য একটু মানে কষ্টসাধ্য জিনিসটা বুঝার, বা হচ্ছে ভিএস কোডটা সরাসরি আপনার যেই লাইব্রেরিগুলো থেকে কল করে এনে কাজগুলো যে করা হয়, স্পাইডারও করা হয়, দুইটা অলমোস্ট সেম, জাস্ট ফাংশনালিটি বা এটার অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে একটু কম বেশি এদিক ওদিক হয় আর কি। তো ভিএস কোডে যেমন আপনি এখানের মধ্যে পাইথন ছাড়াও মনে হয় আরও অন্যান্য কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, চাইলে ইউজ করা যায় আর কি। মানে ভিএস কোডের ওইটা একটা কমন ক্রস প্ল্যাটফর্ম একটা সফটওয়্যার, ওটাও ভালো। এখন এখানে আসলে আমি স্পেসিফিকলি এক দুইটা পয়েন্টে কারো ভালো খারাপ আসলে বলতে পারবো না, এটা আসলে বলা আমার পক্ষে আসলে ঠিক না, বা এটা আসলে খুব বেশি স্পেসিফিকলি এটার ডিস্টিংগুইশ করা ডিফিকাল্ট। ভালো কিন্তু সবই। এখন আপনি যদি আমার এই কোর্সটা করতে গিয়ে যদি চিন্তা করেন, বলেন যে ভাইয়া আমি স্পাইডারে করবো না, আপনি দেখাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু ভিএস করে করবো, করেন, কোনো সমস্যা নেই, আমার দিক থেকে কোনো মাথা ব্যথা নেই, কোনো প্রবলেম নেই। আমার কথা আপনি শিখতে পারলেই হইলো। দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে সেটা আমি একটু আগে একটু কথাটা বলছিলাম, আপনি হয়তো মিস করে গেছেন, আমি জানি না, হয়তো পরে জয়েন করেছেন, যে এই কোর্সটা কিন্তু একদম বিগিনারদের জন্য, একদম বাচ্চাদের লেভেলের জন্য, এবং যারা জীবনে কোনোদিন কোড করে নাই, পাইথনের জানে না, তাদের জন্য হচ্ছে এই কোর্সে ডিজাইন করা। এবং 1.5 মাসের এই কোর্সে আমি শুধুমাত্র লাইব্রেরির উপর ফোকাস করব। সো এখানে আপনি যেটা চাচ্ছেন, যেমন রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালাইসিস বা হচ্ছে আপনার একটু ইন্ডাস্ট্রি লেভেল প্রজেক্ট, অত ডিপে আসলে আমি যেতে পারবো না, কারণ আমার হাতে ওই সময়টা নাই। যদি এটা এমন হতো যে 3 মাস 3.5 মাসের কোর্স, দেন আমি ওগুলোতে হাত দিতে পারতাম। 1.5 মাসের এই বেসিক টু ইন্টারমিডিয়েট বা এই লেভেল পর্যন্ত আসলে আমার পক্ষে 1.5 মাসে এটা কভার করা সম্ভব না। কারণ আমি চাইলে হচ্ছে অনেক কিছু স্কিপ করে যেতে পারি, কিন্তু স্কিপ করাটা আসলে আমার পক্ষে মানে আমার নিজের বিবেকের কাছে বাধে, যে আমি অনেক কিছু বাদ দিয়ে সার্ভিস লেভেলে শেখাচ্ছি, এটা ঠিক না। তো অ্যাজ এ ইনস্ট্রাক্টর, অ্যাজ এ মেন্টর, অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি লেকচারার, আমার কাছে যেটা ফিল হয় যে আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি ধরে প্রত্যেকটা মানে একদম বেসিক থেকে শেখাবো, অল্প অল্প করে শেখাবো, কিন্তু সে যেন ভালো করে শিখে। সো ওই অ্যাডভান্স লেভেলে যেটা আপনি খুঁজতেছেন, এইটা আমার এই সিলেবাসের মধ্যে নাই। আপনি যেটা খুঁজতেছেন সেটার জন্য আমি আপনাকে সাজেস্ট করতে পারি যে আমাদের মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিংয়ের জন্য একটা স্পেশালাইজড প্রফেশনাল কোর্স আছে, সেটা আমাদের সামনে অফার করা হবে। আপনি চাইলে ওইটা করতে পারেন যদি আপনার পছন্দ হয়, যদি আপনার মনে হয় যে ওটা করলে আপনার জন্য ভালো হবে। আমি আপনাকে এতটুকু সাজেশন দিতে পারি। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, শাওন সরকার, আপনি হাত তুলেছিলেন। জি ভাইয়া, আমি তো কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করছি, তো আমার তো বেসিক ওরকম ধারণা নাই, এই জন্য আমি কিভাবে শুরু করলে সবচেয়ে বেস্ট হয় সে ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি। কেমিস্ট্রি হোক অথবা অন্য যে কোনো সেক্টর থেকে আসেন না কেন, আপনি যদি পাইথন শিখতে চান আপনাকে একদম ABCD লেভেল থেকে শিখতে হবে, যে কোনো জায়গায় আপনি যান না কেন। মানে হচ্ছে পাইথনের স্ট্রাকচার, ফাংশন, ডেটা স্ট্রাকচার, সিনট্যাক্স থেকে শুরু করে নামপাই, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট বা ডেটাগুলো কীভাবে আপনি ফিল্টার করবেন, বা এখান থেকে আপনি কীভাবে ডেটাকে ম্যানেজ করে এখান থেকে আপনি সামারি বের করবেন, কিছু বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ, এগুলো ধরে আপনাকে শিখে আসতে হবে। I hope you understand. Shaun? থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Okay. So আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি রাইট নাও,
অ্যান্ড যদি না থাকে তাহলে আমি আমাদের আজকে শেষের যে কয়েকটা স্লাইড আছে ইম্পর্টেন্ট স্লাইডগুলো আমি কমপ্লিট করে ফেলবো। দেখতে পাচ্ছি এখানে কারো কোনো কোশ্চেন নাই এই মুহূর্তে। ওকে, দ্যাটস ফাইন। আমি তাহলে আমার পরের পার্টটা শুরু করি, সেটা হচ্ছে এই একাডেমি গ্র্যাড বাঙ্কার একাডেমিতে আপনার লার্নিং জার্নিটা কেমন হবে, আপনি কিভাবে কি শিখবেন সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কোর্সের মডিউল, তো কোর্সের মডিউলটা আমি একটু ওইখানে ওপেন করা আছে, জাস্ট 1 মিনিট। আমি এখানে কোর্সের মডিউলটা ওপেন করেছিলাম অবশ্য, একটু দাঁড়ান, এটা আমি সরি আসলে আমি এটা কোথায় রাখছি পাচ্ছি না, জাস্ট গিভ মি এ টাইম। আমি এটা রাইট পাইছি। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন পিডিএফটা? হ্যালো, জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে। সো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যে এইটা 1.5 মাসের ডিউরেশন, ঠিক আছে। আমরা ফার্স্টে শুরু করব মডিউল 1 দিয়ে ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন। এখানে আমরা বেসিক সিনট্যাক্স, স্ট্রাকচার, ফাংশন নিয়ে কাজ করব, যেখানে আমরা বিভিন্ন ভেরিয়েবল, ডেটা টাইপ, ডেটা স্ট্রাকচার, কোডগুলোর ফাংশন নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের মডিউল নিয়ে আলোচনা করব। দেন আমাদের পরের ক্লাসে আসবে ইন্ট্রোডাকশন টু নামপাই। আমরা নামপাই লাইব্রেরিটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বা বিভিন্ন অপারেশনস বা বিভিন্ন ম্যাট্রিক্সের অপারেশনস থেকে শুরু করে ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশনগুলো কীভাবে লিখতে হয় সেগুলো আমরা শিখব। তারপর আমাদের শুরু হবে ডেটা ম্যানেজমেন্ট। তো আমাদের ডেটা নিয়ে যতগুলো কাজ হবে সবগুলোর কাজ পান্ডাস করে থাকে। তো এই পান্ডাস লাইব্রেরিটা দিয়ে আমরা ডেটা হ্যান্ডেলিং করার কাজ, ডেটাকে অ্যানালাইসিস করার কাজ, সেই ডেটাগুলোকে টেবুলার ফর্মে নিয়ে ওখান থেকে বিভিন্ন সামারি বের করার কাজ, হ্যাঁ, এই কাজগুলো আমরা দেখব। যেমন ফিল্টারিং, সর্টিং, এই কাজগুলো আমরা শিখব। এটার 2টা ক্লাস হবে। পান্ডাসের পরের ক্লাসে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে সকল ডুপ্লিকেট ডেটা, মিসিং ডেটা বা ডেটা সেট থেকে বিভিন্ন সাবসেট তৈরি করা, ডেটার অ্যাগ্রিগেশন, ডেটা পিভট টেবিল, সামারাইজেশন করা, এই জিনিসগুলো আমরা শিখব। তারপর আমাদের আসবে মডিউল 2 ইন্ট্রোডাকশন টু স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেটা অ্যানালাইসিস। তো এখানে আমার কিছু কোড থাকবে এবং এই কোডের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু থিওরিটিক্যাল আমার লেকচারগুলো আছে, প্রিভিয়াস ভিডিও, ওই কিছু স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিডিও আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। এটা পার্ট অফ আওয়ার কোর্স। এই কোর্সের একটা পোর্শন থাকবে যে আপনি কিছু প্রি রেকর্ডেড ভিডিও পাবেন, যেটা স্ট্যাটিস্টিক্সের, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অন্যান্য জায়গায় আমি জানি না আসলে এই মানে ফিচার থাকে কিনা, বাট আমাদের এখানে ফিচার আছে যে যেহেতু আপনি ডেটা অ্যানালাইসিস শিখতে যাচ্ছেন পাইথন দিয়ে, তার মানে ডেটা অ্যানালাইসিসের বেসিক ফান্ডামেন্টাল কিছু থিওরি আছে স্ট্যাটিস্টিক্সে যেটা আপনার শেখা উচিত। তো ওইটা আমরা আপনাকে ভিডিওর থ্রুতে বা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও হিসেবে দিয়ে রাখবো। তো এখন ওখান থেকে আমরা পাইথনটাকে যখন ইউজ করব, বিভিন্ন ধরনের সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা মেজার্স অফ ডিসপারশন, ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন, ডেটা থেকে আমরা কি ধরনের ইডিএ করতে পারি, মানে এক্সপ্লোরেটরি অ্যানালাইসিস করতে পারি, বা আপনার হাইপোথিসিস টেস্টিং করতে পারি, ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আমরা শিখব। তার সাথে ভিজুয়ালাইজেশনগুলো থাকবে, মানে ম্যাটপ্লটলিবের কাজগুলো থাকবে। 3 নাম্বার হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস। এখানে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বিভিন্ন সামারি বের করব এবং ডেটা থেকে ইনসাইট বের করব। এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্যাটার্ন, ট্রেন্ড, কোরিলেশন, এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে আসবে। এগুলো আমরা প্রজেক্টের থ্রুতে কাজগুলো শিখব। তারপরে আমাদের প্রজেক্ট থাকবে এখানের মধ্যে 4টা প্রজেক্ট। সো এখানে যা লেখা আছে এটা হয়তো আপনাদের এখন রিডিং পড়তে গেলে সময় লাগবে। আমি একটু নিচে চলে যাচ্ছি। এখানে আমাদের বেসিক কিছু ফিচার্সগুলো আছে, যেমন এটা 1.5 মাসের কোর্স। এখানে 12টা ক্লাসের কথা বলা হয়েছে, বাট আমি আসলে ক্লাস করানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় একটু ইনডেপথে শেখাই, তো মানে একটু লং টার্ম নিয়ে আমি শেখাই। তো দেখা যায় যে অনেকগুলো টপিক আমাকে কভার করতে হয়। 12টা ক্লাসে আসলে আমরা ওইভাবে ঠিক ম্যান্ডেটরিভাবে 12টা ক্লাসের মধ্যে শেষ করি না, প্রয়োজনে 1-2টা ক্লাস আমার মানে বেড়ে যায়। এর আগেও আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি যে 12টা ক্লাসের কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আমার শেষ করতে পারি না, কারণ আমি লাইভ ক্লাসে 1.5 থেকে 2 ঘন্টায় এত জিনিস আমি শেখাই, যেটা মনে করেন ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটিতে 3 ক্রেডিটের কোর্সে মানে 6 মাসে বা 4 মাসে যা শেখাই, আমি সেটা 1 মাসের মধ্যে বা 1.5 মাসের মধ্যে কভার করি। সো আমার সিলেবাসটা অনেক বড়, অনেক লেংথি এবং অনেকগুলো কোড। মানে আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমার এখানের মধ্যে পাইথনের বেসিক, নামপাই, পান্ডাস, ম্যাটপ্লটলিব আর হচ্ছে প্রজেক্ট, সব মিলে যদি আমি চিন্তা করি প্রায় 3.5 থেকে 4,000 লাইনের কোড আপনাদেরকে আমি 1.5 মাসের মধ্যে দেখাবো, হুইচ ইজ ভেরি গ্রুসাম এবং হুইচ ইজ ভেরি কম্প্যাক্ট, আই নো, বাট
আপনার ফান্ডামেন্টাল স্কিল ডেভেলপ মানে ফান্ডামেন্টাল লেভেল থেকে শেখার জন্য এটা আসলে ম্যান্ডেটরি। এর কম আসলে সম্ভব নেই। এর কম হলে আমার নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে আমার বাধে যে আমি কি আমার স্টুডেন্টকে ধোকা দিচ্ছি কিনা। এটা আসলে আমরা করি না। তো আমরা যেটা শেখাই একদম ধরে ধরে শেখাই, একদম মানে কি বলে যে স্পুন ফিডিং করে শেখাই। হয়তো আমাদের টিচিং স্টাইলটা অনেকের কাছে পছন্দ না, অনেকে মনে করে যে ধুর এত জিনিস শেখা কি হবে, আমার দরকার রেডিমেড শেখা, শর্টকাটে শিখবো, শর্টকাটে টাকা ইনকাম করব, শর্টকাটে আমি ফ্রিল্যান্সিং করব, জবে ঢুকবো। বিলিভ মি, যারা চিন্তা করছে যে শর্টকাটে শিখবো, তারা ওই 2 বছর ধরে 3 বছর ধরে শিখতেই আছে, কিন্তু সে একটা জায়গায় এখনো যেতে পারে নাই, যেতে পারবেও না। কারণ শর্টকাটে আপনি জীবনে করে দিন, এটা শুধুমাত্র টাকা ইনকাম করার ক্ষেত্রে অনেকে আমরা রেফারেন্স দিয়ে বলে থাকি, বিভিন্ন মুভিতে, সিনেমাতে, নাটকে দেখি শর্টকাটে বড় লোকের কথা। নলেজের ক্ষেত্র, স্কিল ডেভেলপের ক্ষেত্র শর্টকাট বলে কিছু নাই। আপনাকে কষ্টমষ্ট করে বুঝে শিখে ভুল হবে শিখবেন, ভুলে শিখে নিজেকে তৈরি করতে হবে। আপনাদের মধ্যে এখানে যারা আছেন, আমি আপনাদেরকে আগেই একটু বলে দিই, যারা এখানে 42 জন আছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কারো মনে হয় যে আমি এখানে পাইথনে 1.5 মাসের কোর্স শিখে আমি তার পরের মাসে 10-12 হাজার টাকা, 20,000 30,000 টাকা আমি স্যালারি পাবো, অথবা আমি মানে ফ্রিল্যান্সিং করব, তাহলে আমি আপনাদের কাছে মাফ চাচ্ছি, আপনারা লিভ নিতে পারেন, আমার এখানে ওদের কোর্স করেন না। কারণ আমরা একাডেমি, আমরা নামে যেমন একাডেমি, আমাদের পড়ানোর স্টাইল এবং আমাদের কোর্স মডিউল হচ্ছে একাডেমিক। আমরা একদম মানে একাডেমিক লেভেলে, মানে একদম পুরো ডিটেলস আমরা শেখাই। হয়তো এমন ডিটেলসে ইউনিভার্সিটি লেভেলও শেখায় না। এটা বলতে পারেন আমাদের একটা পলিসি, মানে আমরা শেখানোর ক্ষেত্রে এটা আমাদের ইউএসপি বলতে পারেন, যে আমরা অল্প কিছু স্টুডেন্ট নিব, একটা ব্যাচে আমরা 20-25 জনের বেশি স্টুডেন্ট নেই না, কিন্তু আমরা এমনভাবে তাদেরকে ট্রেন করব যে এখান থেকে বের হওয়ার পরে তার জন্য কোনো না কোনো জব বা কোনো না কোনো স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সে একটা জায়গায় জন্য যেতে পারে, সেজন্য বলতে পারে যে না, আমি গ্র্যাড ব্যাংক একাডেমি থেকে এই জিনিসটা ভালোভাবে শিখে আসছি। তো আমাদের এখানে সাকসেস রেট আমি বলবো না খুব বেশি, অনেস্টলি স্পিকিং। 20 জন 25 জনের একটা ব্যাচে হয়তো 1-2 জন কালে ভদ্রে হয়তো জব পায়, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা যায় যে আমরা যদি ওভারঅল হোলিস্টিক্যালি চিন্তা করি, লার্নিং কার্ভটা আমাদের এখানে অনেক বেশি, বা আমাদের এখানের মধ্যে ওই আমরা একটু ডিটেলসে শেখানোর কারণে যারা কিনা একটু মন দিয়ে বা হচ্ছে আত্মস্থ করতে চায়, তাদের জন্য এই কোর্সটা ভালো। যদি আপনি মনে করেন যে না, আমি জাস্ট কয়েকটা টুলস ফাংশন জাস্ট খালি দেখবো, শিখবো, তারপর আমি ইনকাম করা শুরু করবো বা জবের জন্য রেডি হবো, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার এই কোর্সটা করা উচিত হবে না, মানে করেন না এই কোর্সটা, মাঝখানে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। তো এইটাই আপনাদেরকে আগে থেকে বলে রাখলাম, যে পরে যেন আমাদেরকে কিছু বলতে না পারেন যে আপনারা তো এই কথা বলছেন, তাহলে আর এরকম হচ্ছে না কেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো কোর্সের মডিউলটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিলাম। তো যে প্রজেক্টের কথা বলছিলাম সেগুলো হচ্ছে কি, যে আমাদের প্রজেক্টগুলো আমরা শুধুমাত্র যারা বিগিনার লেভেল, বেসিক লেভেলে একটু ছোট, ওই যে আমরা বলি না যে ডিফিকাল্টি লেভেল, আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের গেমে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেল থাকে না, যে ডিফিকাল্টি লেভেল 1, 2, 3, 4, আপনি যতই গেম একটা খেলবেন, এই লেভেল 1-এর বসে যখন মারবেন তখন লেভেল 2 শুরু হবে। আপনি দেখবেন লেভেল 2 কিন্তু লেভেল 1 আছে একটু কঠিন, লেভেল 2 এর বসে যখন মারবেন গেম খেলার সময়, লেভেল 3 দেখবেন যে এখানে আবার বসটা আরও একটু বেশি স্ট্রং। ততক্ষণে কিন্তু আপনার নিজেরও লাইফ বাড়বে, মানে লাইফের হেলথ বাড়বে। এটা হচ্ছে মানে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক গেমের খেলতে গেলে, ফার্স্ট পার্সন শুটিং গেম খেলতে গেলে আপনি দেখবেন যে আমি তো মাঝে মাঝে অনেক গেম টেম খেলি, তো এই জন্য বললাম আর কি, যে আপনি যদি মনে করেন যে যদি কট খেলেন, হ্যাঁ, কল অফ ডিউটি, অথবা মনে করেন আপনি যদি ফার্স্ট পার্সন জাস্ট গেম খেলেন, রেসিং গেম খেলেন, অথবা ধরেন আপনি হচ্ছে থাকে না স্ট্র্যাটেজি গেমগুলো খেলেন, আপনি দেখবেন যে যত উপরে যাবেন তত লেভেল বাড়বে। সো আমি যেহেতু এই কোর্সটা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলের, সো আমি বেসিক লেভেলের লেভেল 1 বা লেভেল 2 এই লেভেলের প্রজেক্টগুলো করাবো। খুব বেশি হাই থটের প্রজেক্ট চাইলে আমি করাতে পারি, কিন্তু সেই প্রজেক্টগুলো আপনার খুব একটা হেল্প হবে না, বা আপনি বলবেন যে আমার মাথার উপর যাচ্ছে, আমি তো কিছু বুঝতেছি না। যাতে এই কথাটা আপনি না বলেন, যাতে আপনি কোর্সটা শেষ করবে বলেন যে হ্যাঁ, প্রজেক্টগুলো ভালো করে বুঝছি এবং এই প্রজেক্ট আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, এবং এই প্রজেক্টের মতন আমি নিজে কিছু প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবো। আমরা এইটা চাই স্টুডেন্টের কাছ থেকে। সো আমি আপনাকে বেসিক লেভেলেই 4টা প্রজেক্ট দেখাবো। একটা হচ্ছে ই কমার্সের সেলস অ্যানালাইসিস, বিভিন্ন ফেসবুক বা ওয়েবসাইট থেকে ই কমার্সের ডেটাগুলো আসে, সেখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট এবং ইনভেন্টরি সেলসের ডেটা থেকে বিভিন্ন ইনসাইট বের করব, এটা একটা প্রজেক্ট হিসেবে থাকবে। তারপর হচ্ছে ডিমান্ড ফোরকাস্টিং, বিভিন্ন রিটেল এবং গ্রোসারি যে সকল ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ডেটা থাকে, সেখানে বেসিক কিছু মেশিন লার্নিং, আমি বলতেছি না যে খুব
হার্ড কোর লেভেলের বেসিক মেশিন লার্নিংয়ের কিছু মডেল থাকবে, রিগ্রেশন মডেল, ওটা দিয়ে কিছু রিকমেন্ডেশন আমরা প্রেডিক্ট করব। কাস্টমার সেগমেন্টেশন, আমরা বিভিন্ন ধরনের ই কমার্স ডেটা থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে কাস্টমার সেগমেন্টগুলো কীভাবে করতে হয়, কোন ধরনের কাস্টমারকে আমি রিচ করব, মেল নাকি ফিমেল, কোন এজ রেঞ্জে, কোন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট কার কাছে সেল করা উচিত, এই জিনিসটার অ্যানালাইসিসটা আমরা প্রজেক্ট দিয়ে শিখব। লাস্টলি হচ্ছে একটা অপটিমাইজেশন মডেল, যে আমরা একটা ওয়্যার হাউস ইনভেন্টরি প্রোডাক্টের সাপ্লাই চেইন ডেটা নিয়ে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল তৈরি করে আমরা একটা ইনভেন্টরি অপটিমাইজেশন মডেল তৈরি করব। সো এই জিনিসগুলা খুবই বেসিক লেভেলের জিনিস, সহজ জিনিস, এগুলো আমি 4টা প্রজেক্ট আপনাদেরকে করাবো। হ্যাঁ, অনির্বাণ বলেন। ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, যে এখানে কি ভাই যে আপনি বলেন যে মানে হচ্ছে এখানে কি ওই বায়োসিয়াম ফর্মুলার ভাই ভাই অনির্বাণ, আমি মাফ চাই ভাই, এত গভীরে আপনি হয়তো বুঝবেন, কিন্তু এখানে বাকি যারা যা থাকবে এদের কিচ্ছু বুঝবেন না, এরা কিচ্ছু বুঝবে না, আমি জানি এরা কিছুই বুঝবে না। বায়োসেন হাতই দেওয়া উচিত না। বায়োসেন কখন হাত দেওয়া উচিত জানেন? যারা মোটামুটি 1 থেকে 1.5 বছর স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াশোনা করবে বা হচ্ছে পাইথন 1-2 বছর ধরে ঘাটাঘাটি করবে, তাদের জন্য বায়োসেনে হাত দেওয়া উচিত। বায়োসেনে এখন হাত দেওয়া উচিত না, পাগল হয়ে যাবে ভাই। আপনি না হয় বুঝলেন, আমি না হয় বুঝলাম, বাকিরা বুঝবে না, আমাকে সবার কথা চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, সো অত ডিটেলসে তো যেতে পারবো না ভাই, আমাকে তো আস্তে আস্তে উঠতে হবে। আর যদি বলেন যে ভাই অত ডিটেলসে আমি আসলে শিখতে চাই, তাহলে এটার জন্য আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স আছে, ওখানে যেতে পারেন। বা ধরেন আমি যদি অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিস এখানে শিখাতে চাই, আমার 1.5 মাসে হবে না, আমার লাগবে এখানে 3 মাস, 3.5 মাস, তখন কোর্স ফি হয়ে যাবে 6,000 8,000 টাকা। তখন মানুষজন, এখন আপনারাই বলবেন যে ভাইয়া শুধু পাইথন শেখার জন্য 6,000 টাকা, পড়লাম না আপনার কাছে, শিখবো না। কথা বুঝতে পারছেন? দেখেন, আমরা কোর্স করাই দীর্ঘদিন ধরে, আমরা মানুষের মাইন্ডসেটও জানি, আপনারা কি চান সেটা আমরা ভালো করে বুঝি। যেই কোর্স 1600 টাকা আপনাদেরকে আমি অফার করতেছি বা শেখাচ্ছি, মানে বিলিভ মি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন বা না করেন, আপনি যদি সেম জিনিস বাইরে কোথাও যদি অনলাইনে শিখতে চান, বাংলাদেশ না, বাংলাদেশের বাইরে কথা বলতেছে, আপনি অন্য জায়গায় দেখেন এটার কোর্স ফি কত হাজার টাকা চায়। বাংলা টাকা রূপান্তর করেন, কোনো সমস্যা নেই, ইউরোতে আছে রূপান্তর কনভার্ট করেন, ইউএসডিতে আছে কনভার্ট করে দেখেন যে ওরা কি চায়। ওই জিনিসের মতোই সেম জিনিস আমরা বাংলাদেশে শেখাচ্ছি, অথচ আমরা 1600-2000 টাকা অফার করলে আপনাদের মনে করেন যে অনেক বেশি। এটা আসলে আপনাকে বলতেছি না, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের নেচারটাই এরকম, যে তারা ভালো জিনিসটা তারা মনে করে কি যে ডেটা অ্যানালাইসিস পাইথন এটা হচ্ছে ওই যে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ক্যানভা অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং এই টাইপের জিনিস। জি না, এটা এই টাইপের জিনিস না। 6 মাস 1 বছর ধরে কেউ যদি ধরেন আপনার ইলাস্ট্রেটর বা হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং অনেক কিছু শেখে না কেন, তার স্যালারি 15-20 থেকে বেশি হবে না স্টার্টিং স্যালারি। একটা ডেটা সায়েন্টিস্ট, ডেটা অ্যানালিসিস স্যালারি, স্টার্টিং স্যালারি বাংলাদেশে যদি আমি চিন্তা করি 35 থেকে 40,000 টাকা। আর আপনি যদি মনে করেন যে 2,000 টাকা 2,500 টাকার কোর্স করে আপনি 30,000-40,000 টাকার স্যালারি স্ট্রাকচার এক্সপেক্ট করেন, তাহলে তো হবে না। আপনাকে ওই জায়গাতে মানে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হবে। ইন্ডিয়াতে আপনি যদি দেখেন, কৃষ্ণা একের যদি কোর্সটা কথা বলি, গত বছর যেটা লঞ্চ করছে বা এই বছর যেটা হচ্ছে আপনার আরেকজন খুব পপুলার ইউটিউবার, তার একটা কোর্স লঞ্চ হচ্ছে, ওইগুলো আপনি যদি দেখেন যারা নিচ্ছে বা আপনার ওইখানের মধ্যে যারা কিনা ডিপ্লোমা লেভেলের যারা কিনা ডিগ্রিগুলো অফার করতেছে 6 মাস 8 মাস মেয়াদি, ওগুলা ভারতীয় হচ্ছে রুপিতে 60,000 70,000 1 লাখ 1.5 লাখ রুপি। অফলাইনে না, অনলাইনেই, অফলাইনে আরও বেশি। সেই জিনিসটাকে আমরা সেম কোর্স, সেম টপিক, সেম জিনিস, রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট সবই করাচ্ছি। যদি আমরা এখন 50,000 টাকা চাই বসতাম, মানুষজন আমাদেরকে পাগল বলতো। আপনারাই বলতেন যে গ্র্যাড পাগল হয়ে গেছে, 50,000 টাকা অনলাইন কোর্স হয়, বাইরের দেশে হয়। আমরা এগুলো করি না, মানে আমরা এগুলো নিয়ে ভাবি না, তাই আমরা বলি না। বাট আপনি একটু খোঁজ করে দেখেন, আপনি নিজে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এই যে 4টা প্রজেক্টের কথা বললাম, এই 4টার প্রজেক্ট করার সাথে সাথে আমরা যেটা করব, আপনাদের যে আমরা ক্লাস নিব, ক্লাসের প্রত্যেকটা অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে, ক্লাসে কে আসতেছে না, তারপর আপনি কয়টা কুইজ এখানে থাকবে, কুইজ দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না, এইটার ডিটেলস হিসাব এরকমভাবে আমাদের এক্সেল শিটের মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে, কে কয়দিন ক্লাস করতেছে। আপনি যদি মনে করেন ক্লাসে অ্যাবসেন্ট থাকেন, তাহলে 1-2টা থাকতে পারেন, বাট 3-4টা বেশি যদি অ্যাবসেন্ট থাকেন উইদাউট এনি প্রায়র নোটিস যদি না দিয়ে থাকেন,
আপনি ভিডিও পাবেন না, আমরা ভিডিও আপনাকে দিব না। একই সাথে আপনি যদি এই যে এখানের মধ্যে যে কুইজের অ্যাসাইনমেন্টের মার্কস আছে, আপনি যদি রেগুলার কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট না দেন, তাহলে কোর্সের পরে আমরা দেখব যদি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স যদি লেস দেন 50% হয়, আমরা আপনাকে সার্টিফিকেট দিব না। কারণ আপনি আমাদের ব্যাপারে, আমাদের একাডেমির ব্যাপারে আপনি যদি কেস করেন আদালতে, করতে পারেন। যদি আপনার টোটাল মার্কস যদি 50% কম হয়, মানে কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট মিলে, তাহলে আমরা আপনাকে সার্টিফিকেট দিব না। কারণ আপনি যা মন চায় আপনি করেন, এটা হচ্ছে আমাদের পলিসি। আমরা এখান থেকে এক চুলো সরবো না। সো ক্লাস আপনাকে করতে হবে, ক্লাসে রেগুলার আসতে হবে, যে কুইজ অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হবে সেগুলো একদম ধরে ধরে করতে হবে, কোনো মিস দেওয়া যাবে না। এটা আমরা খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করি। এমন না যে আমি এখানের মধ্যে বলতেছি, আমাদের বাকি মেন্টররাও, আমাদের ম্যানেজমেন্ট এটা স্ট্রিক্টলি ফলো করে। আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে এরকমভাবে মানে আপনার যেই প্রোগ্রেস, সেই প্রোগ্রেসের এরকম রিপোর্ট আমরা তৈরি করব। তো আমাদের যেহেতু এটা 1.5 মাসের কোর্স, আমরা 1.5 মাস পরে একবারই রিপোর্টটা দিই আর কি। যেগুলো আমাদের 5 মাস 5.5 মাসের কোর্স, ওগুলো আমরা 1-1.5 মাস পর রিপোর্ট তৈরি করি স্টুডেন্টের পারফরমেন্সের উপর বেস করে, যে কয়টা কুইজ দিল, কয়টা অ্যাটেন্ডেন্স সে পাইলো, মানে হইলো আর কি, তার মার্কসগুলো কীরকম, এগুলো আমরা অ্যাভারেজ বাই করি। আচ্ছা, তো কোর্সের ওভারভিউ 1.5 মাস, 2টা ক্লাস, 12 থেকে 14টার মতো ক্লাস হবে, 1.5 থেকে 2 মাসের মতো সময়, 1.5 থেকে 2 ঘন্টার মতো ক্লাস হবে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। আজকে বৃহস্পতিবার, আমাদের পরের ক্লাসটা হবে সোমবার। ওই দিন আমাদের মানে ফার্স্ট টপিক, যেটা আজকে তো আমরা আলোচনা করতেছি, ডিসকাশন করতেছি, একটা ওরিয়েন্টেশন নিচ্ছি, আমাদের মূল আলোচনা পাইথন প্রোগ্রামিংটা আমরা শুরু করব সোমবার থেকে। ক্লাস টাইম 9:30 থেকে 11:30 পর্যন্ত, অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ইউনিভার্সাল টাইম। মানে আমরা 2020 সাল থেকে এই টাইমে ক্লাস নিচ্ছি। হয়তো কোনো দিন হয়তো এটা 9:15 হইতে পারে, 9টা হইতে পারে, কিন্তু এটা সারা কোর্সে 1-2 দিন, হয়তো কোনো সময় 9:30 জায়গায় 10টা হতে পারে, হয়তো আমাদের মেন্টর অফিস থেকে আস্তে আস্তে লেট হতে পারে, 9:30 জায়গায় 15-10টা বাজতে পারে, বাট 9:30 হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সাল টাইম। রমজানের সময় চেঞ্জ হতে পারে, বাট অন্য সময় এটা ইউনিভার্সাল টাইম। ক্লাসের রেকর্ডগুলো ইউটিউবে আমরা দিব, এবং এটা প্রাইভেট ভিডিও হিসেবে থাকবে। আমাদের এখানে যারা পেইড স্টুডেন্ট তারাই শুধুমাত্র এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, বাকিরা পারবেন না। আর যেগুলো আমাদের ফ্রি ভিডিও, পাবলিক ভিডিও, সেগুলো দেখতে পারবেন। লাইক আজকের যে ভিডিওটা, সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন। ফেসবুকের আমরা হোয়াটসঅ্যাপের ডিসকাশন গ্রুপ থাকবে, এখানে আমরা আপনাদের প্রবলেমগুলো কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে ওখানে আমাদের ডিসকাস করবেন। আমাদের মেন্টর অ্যাসিস্ট থাকবে, আমি থাকবো, সো হোপফুলি প্রবলেম হবে না। আমাদের এখান থেকে কোর্সটা কেন নেবেন বা কেন করবেন, কেন ভালো, সার্টিফিকেট আমরা দিব। সার্টিফিকেটের কী পরিমাণ ডিমান্ড থাকবে বা সার্টিফিকেটের অন্য জায়গায় কতটুকু অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা গ্যারান্টি দিতে পারছি না, বাট সার্টিফিকেট দিব, এটা আপনি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি কোর্সটা করছি। কস্ট ইফেক্টিভ, যেটা অলরেডি বলছি, যে আমরা যা শিখাই, যেভাবে শিখাই, সেই হিসাবে আমরা যে কোর্স ফিটা রাখি সেটা কম্পারেটিভলি অনেক 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 কম। না, আমরা যেই কোর্সে শিখাই ওটা যদি এই মানে চাইলে এটা আমরা একদম সার্ভিস লেভেলে আপনাদেরকে একটু অল্প কিছু বুঝাই দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি। এই 1600 টাকা 2000 টাকা এটা কোনো ব্যাপার না, আপনাদের কাছে ব্যাপার না, আমাদের কাছে ব্যাপার না, কিন্তু আমরা চাই যে আপনারা যেন একটু ভালো মতো শিখেন। কোয়ালিটি লার্নিং থাকবে, আমি থাকবো বা আমাদের বাকি মেন্টররা, এখানে আমাদের মেন্টর অ্যাসিস্ট থাকবে, সবাই হাইলি কোয়ালিফাইড। অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, কুইজ থাকবে, বিভিন্ন ধরনের ডেটা সেট দিয়ে প্রজেক্ট থাকবে। আর যদি কারো প্রজেক্ট বা থিসিসের কোনো ইস্যুস থাকে, যদি পাইথন দিয়ে করতে চান, বা সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারবো। ইন্টার্ন সাপোর্টটা, সেটা আমাদের এখানে যারা টপ স্টুডেন্ট হবে তাদেরকে আমরা ইন্টার্ন সাপোর্টটা দিয়ে থাকি, বাট এটা কতটুকু আপনি দিতে পারবো এইটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে আসলে আপনি কোর্সটা কীভাবে নিচ্ছেন, ভাবে করছেন তার উপরে। মানে ইন্টার্ন সাপোর্টটা এটা সাধারণত আমাদের যে বুট ক্যাম্পগুলো হয়ে থাকে 5 মাসের 5.5 মাসের বুট ক্যাম্প, যেখানে আমরা পুরো টপিকগুলো, সবগুলো স্কিলগুলো শিখাই, ওই ক্ষেত্রে ইন্টার্ন সাপোর্টটা আসলে বেশি হেল্পফুল হয়। তো আপনি ধরেন কোনো কিছু জানেন না, শুধুমাত্র পাইথন জানেন, এটা ক্ষেত্রে ইন্টার্ন সাপোর্টটা দেওয়াটা আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা কুপন সিস্টেম আছে, কুপন। তো কুপন সিস্টেমটা কি, আপনারা যারা এনরোল করবেন এখানের মধ্যে, বা অলরেডি যারা করছেন, অলরেডি আজকে পর্যন্ত 15 জন এনরোল করছেন, হয়তো নেক্সট ক্লাসের আগে আমরা এক্সপেক্ট করতেছি আরও হয়তো 8-10 জন এনরোল করতে পারেন। তো আমরা আপনাদেরকে কুপন দিব, এবং ওই কুপনে একটা নাম্বার থাকবে, আপনাদেরকে ইমেল করে আমরা দিব। এই নাম্বারটা বা কুপনটা দিয়ে আমাদের পরবর্তী বুট ক্যাম্প বা অন্য কোর্সে আপনি এটা ইউজ করলে আপনি একটা ডিসকাউন্ট পাবেন, 1000 টাকা বা সেটা 1500 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন।
কতটুকু ডিসকাউন্ট হবে সেটা আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি না, বাট ডেফিনেটলি আপনি এই কুপনটা দেখে আপনি আমাদের পরের কোনো একটা ব্যাচে একটা ডিসকাউন্ট অ্যাভেল করতে পারবেন। তবে সেটা একবার ইউজ হবে, মানে ওই নাম্বারটা বা কুপন নাম্বারটা সিরিয়ালটা আপনি একবার ইউজ করতে পারবেন। তো এইটা আমাদের তো এখন এনরোলমেন্ট চলছে, সোমবার দিন আমাদের প্রথম ক্লাস। তো আপনারা জানেন যে 5 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এনরোলমেন্টের টাইম আছে, 1600 টাকা দিয়ে আপনি এনরোল করতে পারবেন। 5 তারিখের পরে আমরা এনরোলমেন্ট খুব একটা নিব না, যদি নেইও সেক্ষেত্রে 2100 টাকা, আর কোনো ডিসকাউন্ট মানে সেক্ষেত্রে আমরা কোনো ডিসকাউন্ট রাখবো না। 5 তারিখের পরে 6 তারিখ সকাল থেকে 2100 টাকা। তখন আমাদেরকে হাজার কথা বললো আমরা শুনবো না। তবে হ্যাঁ, এখানে একটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে কি, আপনি যদি আমাদের ফর্মটা ফিল আপ করে রাখেন, ধরেন আপনি টাকা দিতে পারছেন না বা আপনার হয়তো 5 তারিখের মধ্যে স্যালারি হচ্ছে না বা ঝামেলা আছে, ঠিক আছে, আপনি ফর্মটা ফিল আপ করে রাখেন। অ্যাটলিস্ট আপনি বলতে পারবেন যে 6 তারিখে যদি আপনি বলেন যে আমি তো ফর্ম ফিল আপ করেছি আগে, তখন আপনি এই কুপন না, এই ডিসকাউন্টটা অ্যাভেল করতে পারবেন, তার আগে পারবেন না। আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। আচ্ছা, তো আমরা অন্যদের থেকে কেন ডিফারেন্ট বা কেন বেটার? আমাদের মেন্টর পুল খুবই স্ট্রং এবং আমাদের মেন্টররা যেই সকল টপিকগুলো করায় ইন্ডিভিজুয়াল টপিক এবং ওই ডোমিনে তাদের এক্সপার্টাইজ রয়েছে। আমাদের এখানে লিমিটেড স্টুডেন্ট, মানে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মতো আমাদের এখানে দেখা যায় যে ওইরকম 60, 70, 80, 100 জন নিয়ে আসলে ক্লাস হয় না। আমরা খুব লিমিটেড স্টুডেন্ট নিয়ে ক্লাস করাই, 20-25 জন বা সর্বোচ্চ 30 জন। সো যাতে হয় কি যে আপনারা একটা পার্সোনালাইজড লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা পান। আজকে ধরেন আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি, নেক্সট যখন ক্লাস হবে তখন আপনাদের সাথে আমি কথা বলার পাশাপাশি কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করবো, বলেন তো আপনি এটা কি বুঝছেন, আমাকে বুঝান। ধরেন কথা এখানে আমি কার নাম বলি, ইসমাইল মিয়া, ওনাকে জিজ্ঞাসা করবো যে আপনি একটু আগে যে জিনিসটা বলছে আমার বলেন। সো আমি ক্লাসের মধ্যে ভাইবাও নিব একদম একাডেমিক লেভেলে। সো আমার এখানে যারা আছে স্টুডেন্ট তারা হয়তো ভালো বুঝতে পারবে যে আমি ক্লাসের মধ্যে কীভাবে পড়াই আর কি। এনিওয়েজ, সো এখন কথা হচ্ছে কি যে জব ফ্রিল্যান্সিং গাইডলাইন বা এটার যে পরবর্তী স্টেপের গাইডলাইন, সেটা ওভার দ্য কোর্স আস্তে আস্তে আমি আপনাদেরকে বলবো, জিনিসগুলো শেখাবো। অলরেডি হয়তো আপনারা একটা আইডিয়া পাইছেন যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, আবারও কিন্তু এই ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আপনার জবের জন্য, ডেটা সায়েন্স জবের জন্য নিজেকে কীভাবে তৈরি করবেন বা কী কী জিনিস শিখবেন, এটার একটা হলিস্টিক আইডিয়া আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন টু ইউ। সো এর বাইরেও আরও ডিসকাশন নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা করব। এগুলা হচ্ছে জাস্ট নর্মাল জিনিস। আচ্ছা, আর তেমন কিছু এখানে বলার নাই, জাস্ট আমরা একটু সামারি যদি টানি, সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের এই 2507 ব্যাচটা ইট উইল স্টার্ট ফ্রম টুডে। আজকে আমাদের ওরিয়েন্টেশন সেশন, নেক্সট সোমবার দিন আমরা ফুল ফ্লেজডে আমাদের ক্লাস শুরু করব। এটা 9:30 থেকে শুরু হবে অ্যান্ড ইট উইল এন্ড 11 to 11:30। 11টা বলা হয়, বাট শেষ হইতে হইতে 11:15, 11:30 বেজে যায়। নাম্বার অফ টোটাল ক্লাসেস 12 থেকে 14টা। আমরা আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্সের 5টা বেসিক ক্লাস, মানে যেহেতু আপনি পাইথন দিয়ে ডেটা অ্যানালাইসিস শিখতে যাচ্ছেন আমাদের এখানে, আমরা আপনাদের যখন শিখাবো, ইডিএ শিখাবো, তার আগে আপনার বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছু নলেজ জানা উচিত। তো ওইটার কয়েকটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দিব। যারা এনরোল করবেন বা যারা করছেন, 2-1 দিন নেক্সট উইকে বা তার পরের উইকে আমরা গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব। টোটাল নাম্বার অফ আওয়ার্স যদি বলি, প্রায় 30+ ঘন্টার লাইভ ক্লাস, যেটা আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 1600 টাকায়। আমি জানি না এর চেয়ে কম আর কেউ কি দেয় কিনা বা কোনো অফার আপনি পাবেন কিনা। আমাদের ক্লাস যদি আমরা অফিসিয়ালি আজকে থেকে শুরু করি, তাহলে শেষ হবে জুনের লাস্ট উইকে বা জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকে। তো এই হচ্ছে আমাদের কোর্সের সামারি। যারা এনরোল করছেন, আই থিঙ্ক আপনারা ইমেল পেয়ে গেছেন আমাদের অ্যাডমিন থেকে। ওই ইমেলে 2507-এর হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কটা দেওয়া আছে, আর আমাদের পেইড গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্ক দেওয়া আছে। সো ওই গুগল ক্লাসরুমে জয়েন হবেন। আর আপনাদের যে ইমেল অ্যাড্রেসে দেওয়া আছে, সেটাতেই আমরা ইউটিউব ভিডিওগুলো নেক্সট ক্লাস বা তারপরের ক্লাস থেকে প্রাইভেটলি আপনাদেরকে দেওয়া শুরু করব। সো আপনাদেরকে আমরা আরেকবার রিমাইন্ড করে দিব যে যদি আপনাদের কোনো ইমেল যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আগে জানাবেন। আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি, যেটা সবার জানা উচিত, পরবর্তীতে এটা নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়। সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে যখন আমরা ভিডিওটা মানে আমরা যখন করি আর কি, প্রাইভেট করি, তখন ইউটিউব অনলি জিমেল অ্যাকসেপ্ট করে। আমরা ইয়াহুর অ্যাকাউন্ট দিয়েও ট্রাই করছি, হয় না। আমরা ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্ট বা ইউনিভার্সিটির ইমেল দিয়েও ট্রাই করছি, হয় না। ইউটিউব অনলি সামথিং @gmail, মানে জিমেল অ্যাকাউন্ট নেই। সো আপনাদের মধ্যে যারা আমাদের এখানে এনরোল করছেন বা ফর্ম ফিল আপ করছেন, তাদের যদি
জিমেল ছাড়া অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে, যেমন হটমেল অথবা ইয়াহু বা অথবা ইউনিভার্সিটি ডেফোডিলের আইডি, ডেফোডিলের ইমেল, দয়া করে এটা চেঞ্জ করবেন, জিমেলটা দিবেন, নাহলে পরবর্তীতে আপনি ঝামেলায় পড়বেন, আমরাও ঝামেলায় পড়ব। তো এই গেল মোটামুটি শেষ আজকের সেশন। এখন আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আমার পার্ট শেষ, আমি আপনাদেরকে যা বলার বলে দিছি। যদি এখন আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আমাকে করতে পারেন। এই মুহূর্তে 32 জন আছেন। হ্যাঁ, ইসমাইল মিয়া, ইসমাইল মিয়া। ইসমাইল মিয়া, আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা, আপনি কিছু বলছেন? আচ্ছা, পরের জন আবিদ তাসিন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। সালাম। স্যার এইখানে হচ্ছে আমরা এখানে বেসিকটা আমরা শিখলাম, এরপর যখন আমাদের 1.5 মাস বা আমাদের কোর্স শেষ হবে, এরপর যখন আমরা সামনে আগাবো, মানে আমাদের নেক্সট সাপোর্ট যখন হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের সাপোর্টটা লাগবে, তখন স্যার ওইটা কিভাবে প্রোভাইড করবেন বা কিভাবে? এরপরে যখন আপনি অ্যাডভান্স কোনো জিনিস শিখতে যাবেন, আপনি চাইলে অন্য জায়গা থেকেও শিখতে পারেন, আমাদের এখান থেকেও শিখতে পারেন। অ্যাডভান্স কোর্সও আমাদের সামনে আসতেছে, সামনে আসবে এবং প্রতি মাসেই একটা না একটা আসবে। সো পাইথনে অ্যাডভান্স বলতে আসলে আমরা মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিংটাকে ফোকাস করি। মানে আপনি পাইথনে অ্যাডভান্স শিখবেন, কিন্তু শিখে কোথায় অ্যাপ্লাই করবেন? আপনার অ্যাপ্লিকেশন লাগবে না? ওই অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে রাইট। তো ওইটার জন্য আমাদের যে মানে আমাদের তো এক একটা টপিকের উপরে মাসে 1-2টা করে অফার হচ্ছে। আই থিঙ্ক আমি আজকে সন্ধ্যায় একটা দিছিলাম, যে আমি বলছিলাম যে আমাদের পরে নেক্সট যেই ব্যাচটা হবে সেটা হচ্ছে এসকিউএল এর, এটা 11ই মে থেকে শুরু হবে। আর তারপরে এই মাসের 22 বা 24 তারিখের দিকে মেশিন লার্নিং প্রফেশনালসের কোর্স হবে। তো ওইটা এখন আসলে করলে আপনার জন্য সমস্যা, যারা ডেফোডিলের আছে তাদের জন্য এটা, যারা কিনা পাইথন এখনো শুরু করতে পারে নাই তাদের জন্য ওটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে, মানে বুঝবেন অনেক কিছু। সো এইটা আবার যখন পরে আবার সামনে আসবে মেশিন লার্নিং এর কোর্স, মেবি জুলাইতে বা অগস্টে, তখন আপনি করতে পারেন, সমস্যা হবে না। বা এই কোর্স, তাহলে আমরা হচ্ছে এই কোর্স করতে গেলেও যদি কোনো সমস্যা হয় বা এই কোর্সের বাইরেও যদি কোনো অ্যাডভান্স জিনিস বা লাইক কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে যদি কোনো কোয়েরি থাকে বা কোশ্চেন থাকে, আই ক্যান হেল্প ইউ। ওকে স্যার, তাহলে স্যার হচ্ছে আমরা এই বেসিক কোর্সটা করার পরে হচ্ছে ওই মেশিন লার্নিং এর কোর্সটা করার জন্য এলিজিবল হব, তাই তো? রাইট, এটা একটা গুড পয়েন্ট, আমি এই কথাটা এইভাবে বলতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আসলে এরকম যে পাইথনটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রি রিকুইজিট, এটা না শিখে আমি তো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এ হাত দিতে পারবো না, তাই না? তো এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রি রিকুইজিট। ওকে দেন, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। সালাম। আচ্ছা, অনির্বাণ প্লিজ। ভাইয়া হচ্ছে আমি আসলে, আপনি বললেন যে আপনাদের সামনের দিকে একটা পোস্ট লঞ্চ হবে ইমেল এর, তো আমি ওইটাতে অ্যাডমিট হয়ে যাচ্ছি। তো আপনাকে আমি হচ্ছে এদিকে হচ্ছে ইনভাইটেশন পাঠাইছি, সো আপনি যদি আমাকে পার্সোনালি একটু গাইড করেন তাহলে ভালো হয়। আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আমি আপনাকে আমার কাছে পার্সোনাল কোর্স কোথায় ইনভাইটেশন দিয়েছেন? লিংকডইনে ভাই। লিঙ্কডইন তো আসলে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো না। মানে গত আসলে 1-2 সপ্তাহে আসলে খুব প্রেশারের মধ্যে ছিলাম। ডেফোডিলের ফাইনাল এক্সাম উইক ছিল, এক্সাম ডিউটি দিয়েতে হয়েছে, খাতা দেখতে হয়েছে, রেজাল্ট করতেছে, কত 1-2 সপ্তাহে আসলে আমি ঠিকমতো ঘুমাইতে পারি নাই, খুব কষ্ট হয়েছে আমার। এখন একটু ফ্রি হয়েছি, সো আশা করি আনসার দিতে পারবো। আমি লিঙ্কডইন ওপেন করি না, 1 সপ্তাহের উপর হয়েছে, আমি চেক করবো, সমস্যা নেই। ওকে ভাই, আচ্ছা, থ্যাঙ্কস। সোহানুর রহমান। হ্যালো, হ্যাঁ, তহিদুল হাসান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম তহিদুল। স্যার আমার একটা বিগিনার লেভেলের একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। কোশ্চেনটা হলো এমন, স্যার আমি তো আপনার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার, পাইথনের পর আমি কি করব না করবো, এটা কিভাবে কাজে লাগাবো, ওইগুলো তো কিছু বুঝতেছি। যদি একটু বলেন যে আমি এখন এই কোর্সটা করার পর কিভাবে কি করব, আমার সেটা একটু যদি বলতেন। পাইথনের কোর্সটা বলতে আমরা কিন্তু এখন শুধুমাত্র বিগিনার লেভেলটা জানতেছি, মানে জাস্ট শুধুমাত্র বেসিক জিনিস। এখন এই বেসিক জিনিসটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের রিয়েল লাইফ কিছু প্রজেক্ট যখন আমরা করব, 1-2টা প্রজেক্ট করব, তখন এই রিলেটেড যে সিনারিওগুলো বা এই ধরনের যে সকল প্রবলেমগুলো আছে, এই প্রবলেমগুলো আমরা আর একটু ঘাটাঘাটি করতে পারবো, বা ঘাটাঘাটি করার জন্য আমরা এলিজিবল হব। দেখেন, বিষয়টা হচ্ছে কি, যে আমি যদি এখন আপনাদেরকে বলি যে যান আপনারা গিটহাবে গিয়ে এই কোড দেখেন, ওই কোড দেখেন,
বা ক্যাগেলে গিয়ে এটা দেখেন, আপনাকে লিঙ্ক দিলাম, আপনি কিন্তু কিছু বুঝবেন না, ওটা মাথার উপর দিয়ে যাবে। তো অ্যাটলিস্ট বুঝার জন্য এই কোর্সটা দরকার। এখন যদি আমি কোর্সটা করতে পারি, আমি যদি বুঝি যে অ্যাকচুয়ালি হাউ দ্য কোড ওয়ার্কস, তাহলে আমি এই ধরনের প্রজেক্ট রিলেটেড যে ক্যাগেল অথবা গিটহাব বা অন্য যে সকল প্ল্যাটফর্মগুলো আছে ওই সকল প্ল্যাটফর্মের কোড দেখলে আমি বুঝতে পারবো যে ও আচ্ছা এখানে এই কাজ করছে, এটা তো আমি বুঝতে পারছি। এই যে ও আচ্ছা বলে যে বুঝতে পারছি বলার মতো মধ্যে যে একটা একটা কি বলে শান্তি আছে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আগে পারবো না। তা আমি আগে হচ্ছে যদি পাইথনটা বুঝে আসি এবং এটার যদি কিছু প্রজেক্ট আমি এখান থেকে শিখি বা নিজেও করি, তাহলে এটার রিলেটেড প্রজেক্ট বা একটু অ্যাডভান্স প্রজেক্টগুলো আমি দেখলে বুঝতে পারবো বা করতে গেলে বুঝতে পারবো। বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ওকে, সালাম। আসসালাম। সোহানুর রহমান। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালাম। প্রথমে থ্যাঙ্কস, আপনার ফান্ডামেন্টাল বেসিক যে আজকে প্রেজেন্টেশনটা ছিল খুব চমৎকার ছিল আমার মতো যারা বিগিনার্স তাদের জন্য। আমি মূলত নেক্সট 2026 ফলে ইউএসএ তে এমএস প্রোগ্রাম, এমএস ডাটা অ্যানালিটিক্স অথবা বিজনেস অ্যানালিটিক্স অর ডাটা সায়েন্স, এই যে কোনো একটা প্রোগ্রামে যেটাতে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে আমি হচ্ছে অ্যাডমিশন পাই বা ফান্ডিং ভালো আসে আমার, আমি ওখানে পড়ার জন্য মানে প্রিপারেশন নিচ্ছি, আইএলটিএস দিব, এটা অ্যাপ্লাই করব। তো ওখানে কারিকুলামে যেটা দেখলাম মোস্ট অফ যেহেতু ডেটা রিলেটেড, তো সবগুলোতেই পাইথনের খুব হচ্ছে আপনার বিষয় আসে ওখানে আছে। তো ওই পার্সপেক্টিভ থেকেই মূলত আমি এটা ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে এই আপনাদের এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখা আজকে যুক্ত হওয়া। তো আমার জন্য এই বিগিনার্স লেভেলের এটা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে বা আমার পরবর্তী যে প্ল্যানিং, আমি হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স, ডাটা অ্যানালিটিক্স বা ডাটা সায়েন্স যে কোনো প্রোগ্রামে এমএস করব। তো আমার জন্য কোনো পরামর্শ ভাইয়া যদি দিতেন। আচ্ছা, সোহানুর রহমান, আমি একটু পাল্টা একটা কোশ্চেন করি। আপনি কি আমাদের এখানে ওই যে 9:30 থেকে যখন শুরু হয়েছে তখন থেকে ছিলেন নাকি একটু পরে জয়েন করছেন? আমি একদম স্টার্টিং আচ্ছা। মানে 5 মিনিটস পর ওকে, থেকে ছিলাম, মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ওকে, ছিলাম। গ্রেট। আমি মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছি। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যে আপনার পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা তো এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা একটা টুল। এই টুলটাকে আমরা এখন কিভাবে কাজে লাগাতে পারি? তো আমরা যেহেতু ডেটা সায়েন্সের রিলেটেড জব, হায়ার স্টাডি, বাইরে রিমোট জব, দেশের জব, এগুলোর জন্য তো আমাদের মূল ফোকাস, তাই না? কেউ তো দেশের বাইরে যেতে চাচ্ছে আপনার মতো, কেউ তো দেশে এখানের মধ্যে সেটেল হতে যাচ্ছে, বা কেউ রিমোট জব করতে যাচ্ছে। সবারই কিন্তু ফোকাস হচ্ছে যে এটা আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো আওয়ার ফার্স্ট গোল হচ্ছে যে আমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করতে পারি রিয়েল লাইফে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে। সো যখন আমি এই কোর্সটা করাবো, ফার্স্টে আমি লাইব্রেরিগুলো নিয়ে আলোচনা করার পরে এগুলোর কিছু ছোটোখাটো এক্সাম্পলগুলো করাবো, অ্যান্ড দেন আমি একটা প্রজেক্ট, 2টা প্রজেক্ট, 3টা প্রজেক্ট, এভাবে যখন 2-3টা প্রজেক্ট করাবো এবং এই প্রজেক্টের সাথে প্রজেক্টের ম্যাটেরিয়ালস, কোড এবং এইটার রিলেটেড আরও অন্যান্য কী কী ধরনের কোড আছে সেগুলো আমরা আপনাদেরকে রিসোর্সগুলো দেওয়া শুরু করবো। দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আচ্ছা যে ঠিক আছে এবার আমি বুঝতে পারছি যে আমার ডেটা অ্যানালিসিসটা করতে গেলে পাইথনটা এই জায়গায় আমি অ্যাপ্লাই করছি। সো ধরেন আমি এখানের মধ্যে আমার পাইথনের স্ক্রিনটা যদি আমি শেয়ার দিই, সো এটা আমার ধরেন এটা হচ্ছে একটা কোড, ঠিক আছে? এই কোডটা কেন কাজ হচ্ছে, কোনটার পর কোনটা হচ্ছে, এইটা যদি আমি না বুঝি তাহলে আমি কোনো একটা প্রেডিকশন মডেল বা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করতে পারবো না। হ্যাঁ, বা রিগ্রেশনের লাইনগুলোতে কোন ফাংশন কোথায় ইউজ হচ্ছে, বা এই ফাংশনগুলোর পরে আমি কিভাবে একটা মডেলকে ইভ্যালুয়েট করব, মডেলকে তৈরি করব, এখান থেকে কীভাবে আমি এটা প্রিন্ট করে আলটিমেটলি এটার রেজাল্ট বের করব, এটা আমাকে বোঝার জন্য আমার এটার যে সিনট্যাক্স, স্ট্রাকচার, এখানে দেখেন বিভিন্ন কালার আছে, তাই না? এই কালারগুলো কিন্তু একটা জিনিস বোঝাচ্ছে, ডেটা টাইপ বলেন অথবা এক্সপ্রেশন বলেন, ফাংশন বলেন, এগুলো বোঝাচ্ছে কোনটা কী জিনিস সেটা তো আমাকে আগে বুঝতে হবে, তাই না? তো ধরেন আপনার এই যে কমার্সের সেলসের ডেটা, ধরেন আমি এটা আমি ফুলি রান করি, হ্যাঁ, ডিটেলস আমি দেখাচ্ছি না, বাট রান করি। তো এই যে রান করতেছি, রান হচ্ছে, কিন্তু এখন এই যে আমার গ্রাফগুলা হয়েছে, এই গ্রাফগুলো কোনটা কি মিনিং, বা এটার এই গ্রাফগুলো থেকে আমি কি আসলে আউটকাম পাচ্ছি, এইটা আমাকে হচ্ছে আগে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, বা আমি যদি একটা কাস্টমার সেগমেন্টেশনের আমি যদি কোডটা রান করি, তাহলে কাস্টমার সেগমেন্টেশনে আমার কি ধরনের এখানে আউটকাম আমি পাচ্ছি, এবং এখানে আমি গ্রাফিক্যালি কী আউটকাম পাচ্ছি, সেই আউটকামগুলোকে আমি অ্যানালাইজ করে এখান থেকে আমি একটা ডিসিশন নিতে পারবো। কোম্পানির লোকজন চায় ডিসিশন, যেমন এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে, এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে,
এটার মিনিংটা কি, এটা কেন কমলো, কেন এখানে মধ্যে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, কেন এটা এরকম ভাবে 3টা কালার আসতেছে, কোনটা কি মিন করতেছে, এটা কিন্তু এটা কেন নিচে নামতেছে, কেন এটা উপরে উঠে নিচে নামলো, কোন সিচুয়েশনে নামলো, এটার পিছনে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসের কোন বিষয়টা আমার দরকার, হাইপোথিসিস টেস্টিংটা কেমন হবে, এইটা জিনিসটা ডিটেলসে আমি যখন আপনাদেরকে প্রজেক্ট হিসেবে করাবো তখন কিন্তু আপনার জন্য জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। যে ধরেন আমি ডিমান্ড ফোরকাস্টিং মডেলের কথা যদি বলি, এই মডেলটা যদি আমি রান করি তাহলে এখানে আমি কি কি ফিচারগুলো নিচ্ছি, ফিচারগুলো থেকে আমি কিভাবে ডেটাকে মডেলের মধ্যে নিচ্ছি, ট্রেন করছি, সেখান থেকে কিভাবে ফোরকাস্টিং করছি, ইনভেন্টরি অ্যানালাইসিসটা আমি কিভাবে করছি, কি কি ধরনের আমি ফল লুপ বা হচ্ছে বিভিন্ন ফাংশন ইউজ করছি, কিভাবে ডেটাগুলো থেকে আমি সামারি বের করছি, অল দিজ আর ইম্পর্টেন্ট। এগুলো প্রত্যেকটা ধরে ধরে যখন আমি শেখাবো তখন আপনার জন্য আপনার জন্য ইজি হবে যে আচ্ছা প্রজেক্টে গেলে, একটা প্রজেক্ট করতে গেলে আমার এইটা এটা লাগে, এভাবে করতে হবে। আচ্ছা, সো এইটা আপনার ওই রিসার্চের ক্ষেত্রে হোক, বাইরের জবের ক্ষেত্রে হোক, বা দেশে জবে করতে হোক, আপনারা কিন্তু এই যে তৈরি হচ্ছে অটোমেটিক, এখন রান করছিলাম তো যে এখন তৈরি হচ্ছে, তো ধরেন এইগুলা কোনটা কি মিন বোঝায়, কোন কালার দিয়ে কোন শ্যাডো হচ্ছে, বা এখানের মধ্যে অ্যাকচুয়াল প্রেডিক্টেড গুলো আসলে কিভাবে আসতেছে, এই গ্রাফটা কি মিন করতেছে, হ্যাঁ, বা ফোরকাস্টিং এ কতটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানের মধ্যে কোনটা কারেন্ট, কোনটা রিঅর্ডার আমার করতে হবে, এই যে ডিসিশনগুলো, এই ডিসিশনগুলো আমি কোম্পানিকে দিব। তো কোম্পানি এই ডিসিশনের উপর বেস করে হচ্ছে তারা পরবর্তী স্টেপ নেবে। আপনি যখন একজন ভালো অ্যানালিস্ট হবেন আপনার উপরে কোম্পানি ডিপেন্ড করবে। তো যখন কোম্পানি দেখবে যে আপনার ডিসিশন বা আপনার রিকমেন্ডেশনের উপর বেস করে কোম্পানির প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা সেভ হচ্ছে অথবা প্রফিট হচ্ছে, তখন আপনার কি মনে হয় কোম্পানি আপনাকে ছেড়ে দেবে? দেবে না, আপনাকে মাথা তুলে রাখবে। তো এটা আছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস মানে ডেটা সায়েন্সের জব সেক্টরে, যে আপনি যদি ভালো অ্যানালিস্ট হন আপনার কোম্পানি লাখ টাকা স্যালারি দেবো, ভাই তুমি থাকো, তুমি থাকাতে আমার কোটি কোটি ডলারের বা কোটি টাকা আমার সেভ হয়েছে বা প্রফিট হয়েছে, তোমার 1 লাখের জায়গায় 1.5 লাখ দিব, তুমি থাকো। সো আপনি আপার হ্যান্ডে থাকতে পারবেন নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে। ইয়েস। এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। আচ্ছা, তো যাই হোক, এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন, না হলে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা এন্ডিং কিছু স্টেটমেন্টগুলো বলে আজকে শেষ করবো আর কি। হ্যাঁ, নাজমুল ইসলাম তানভীর। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আপনাদের এই কোর্সে যেমন আপনার পাইথনের বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল কিন্তু অ্যাডভান্স যেটাই বলেন, মানে আপনারা যে শেখাবেন, হ্যাঁ, আর আপনাদের তো মনে হয় আর একটা কোর্স হতে আপনারা করান যে ডেটা সায়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং, রাইট স্যার? তো ওইখানে কি আপনারা যে মানে যে লেভেলে পাইথন শেখান, এখানে কি আরো বেশি শেখানো হয়, নাকি মানে এই কোর্সটা থেকে আরো বেশি শেখানো হবে, নাকি আর ওইটাতে মানে বেশি শেখানো হয়, মানে ডিফারেন্সটা কি রকম? ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এই কোর্সটা যে 1.5 মাসের কোর্স, এটা শুধুমাত্র পাইথন ফোকাসড। আর ওই যে কোর্সটার কথা বললেন ডেটা সায়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং, ওখানে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স থাকবে, অ্যাডভান্স বিগিনার লেভেল থাকবে, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং থাকবে, হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু থাকবে। সো ওইখানে থিওরিটিক্যাল নলেজ যেমন লাগবে তেমনি প্রোগ্রামিং নলেজও লাগবে। বাট ওই প্রোগ্রামিং নলেজটার জন্য যে বেসিক জিনিস শেখা দরকার সেটা ওইখানের মধ্যে আমরা কিছু প্রি রেকর্ডেড ভিডিও দিই, ইউজুয়ালি দিয়ে দিই। আর এখানে হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে শুধুমাত্র পাইথন, এখানে অন্য কিছু নাই কিন্তু। তার মানে আমরা পাইথনটাকে ফোকাস করছি, এবং যখন ফোকাস করছি তার মানে ডেফিনেটলি এখানের মধ্যে আমরা এমন জিনিসগুলো শেখাবো, কিছু প্রজেক্ট করাবো যেটা ওই কোর্সে থাকবে না। যদি একই থাকতো তাহলে আলাদাভাবে এই কোর্সটা লঞ্চ করার কোনো দরকার ছিল না আমাদের। আচ্ছা, জি জি স্যার। আচ্ছা, ওই কোর্সটা মানে আপনাদের ইন ফিউচারে মানে পরবর্তীতে আবার কখন আপনারা নতুন করে লঞ্চ করতে পারেন, মানে শুরু করবেন আর কি? হ্যাঁ, ডেটা সায়েন্স ভালো কোশ্চেন, হ্যাঁ, এই ভালো একটা কোশ্চেন করছেন। একটা হচ্ছে এই ঈদের পরপরই, মানে 10-11 তারিখে এই মাসের, সরি গত মাসের 10-11 তারিখে ঈদের পরপরই শুরু হয়েছে। এখন এইটার আবার পরের ব্যাচ মানে হচ্ছে ডেটা সায়েন্স, যেটা আমার মেশিন লার্নিং এ 5.5 মাসের যে কোর্স, 5 থেকে 5.5 মাসের কোর্স, অ্যাপ্রক্সিমেটলি দ্যাট উইল স্টার্ট ফ্রম মিড জুলাই। মিড জুলাই। আর এখন হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার মেশিন লার্নিং এর উপর স্পেশালাইজেশন একটা কোর্স আছে, সেটার জন্য প্রি রিকুইজিট থাকবে স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক জানা এবং পাইথন জানা, তাইলে হচ্ছে ওই কোর্সটা করতে পারবে। ওটা একটা প্রি রিকুইজিট আমরা দিয়ে দিই।
ওটা শুরু হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই মে মাসের 20-22 তারিখের দিকে। ওইটা তো স্যার মনে হয় যে মেশিন লার্নিং ফর প্রফেশনাল, রাইট, ওটা হ্যাঁ ওটা প্রফেশনাল, কারণ ওটার আমরা প্রি রিকুইজিট আমরা আগে বলে দিব যে ওটা না হলে আপনি করতে পারবেন না। ও আচ্ছা। আর স্যার ডেটা সায়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং যেটা, ওইটা আপনার মানে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। রাইট, অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি যতটুকু জানি, দেখেন আমি আসলে ওইভাবে তো কিছু বলতে পারতেছি না, এটা ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন, ওরা একে শিডিউল করে আর কি। আমি শুধুমাত্র অ্যাজ এ স্পোকস পারসন আপনাদেরকে জাস্ট অ্যানাউন্স করি যে হ্যাঁ আমাদের এটা আসতেছে এটা আসতেছে, বাট মেইনলি ফুল কমপ্লিট ডিসিশনটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থেকে আসে। আচ্ছা স্যার, আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং এই কোর্সটাতে কি মানে পাইথনটা বেশি ইউজ হয় নাকি স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে নাকি দুইটা সমানই ইউজ? দুইটা সমান, কোনটা মানে বেশি? দুইটা সমান ইউজ হয়। দেখেন পাইথন এবং স্ট্যাটিস্টিক্স দুইটার মধ্যে কোনো মিল নাই, আবার মিল আছে। কারণ বিষয়টা হচ্ছে কি যে আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনি আগামী 1 মাস শুধুমাত্র ভাত খায় থাকবেন, পানি খাবেন না, আরেকজনকে যদি বলি যে তুমি খালি পানি খাবো ভাত খাবা না, দুজনেরই সমস্যা হবে। দুইটা একসাথে লাগবে, আপনি ভাত খাওয়ার সময় পানি খাইতে হবে, আপনাকে পানি খাওয়ার সময় মানে এই ভাত এটা একসাথে খাইতে হবে। স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে আপনার ডোমেইন নলেজ, আপনি ডেটা সায়েন্স যে অ্যাপ্লাই করবেন এটার জন্য আপনার অ্যানালিটিক্যাল থিওরিটিক্যাল ডোমেইন নলেজটা আপনার রাখতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্সের মাধ্যমে। আর আপনি যখন এটাকে কনসেপ্টটাকে যখন আপনি কনভার্ট করবেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, তখন ইউ নিড পাইথন। দুইটাই লাগবে। এখন অনেকে হয়তো বলতে পারে যে ভাইয়া পাইথন না আমি আর ইউজ করব, করেন, কারণ আর পাইথন দুইটাই সমানভাবে ইউজ হয়, বাট পপুলারিটির দিক থেকে পাইথনকে সবাই প্রেফার করে। এটা জাস্ট আমার কথা না, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই জিনিসটা বলে যে পপুলারিটির দিক থেকে পাইথন প্রিফার করে, বাট রিসার্চ সেক্টরে যারা কিনা একদম সোলি রিসার্চার তারা আর কে প্রিফার করে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি স্যার, ধন্যবাদ। ওয়েলকাম। দেন আর কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, ইসমাইল মিয়া। আচ্ছা, আপনার মাইক্রোফোন হয়তো প্রবলেম। ওকে, আমি একটু মেসেজটা চেক করি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আচ্ছা, কি লজিক ইন্ট্রোভার্ট, এখন লজিকটা আসলে কি দেখেন, এইটার আসলে সরাসরি ডিরেক্ট আমি আপনাকে উত্তরটা দিতে পারবো না। কারণ কি জানেন, যে আমি এরকম অনেক মানুষ দেখছি যারা লজিক্যালি খুবই দুর্বল কিন্তু তারা খুব ভালো জব করতেছে, আবার অনেক আছে যে খুবই লজিক্যাল কিন্তু ঠিক মতো মানে টুল ইউজ করতে পারে না বলেই তারা খারাপ করতেছে। এখানে আসলে লজিক্যাল চিন্তাভাবনার সাথে স্কিলটা আমরা এটাকে একই রকমভাবে মানে আমি আসলে কিভাবে বলবো না, এটা উত্তরটা আসলে আমার ঠিক এভাবে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না, আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না। কারণ হচ্ছে কি লজিক্যাল চিন্তাভাবনা অনেকের আছে, আমি দেখছি যে অনেকে ডাল টাইপের মানুষ, মানে লজিক কাজ করে না, বুঝে দেরিতে, কিন্তু সে কিন্তু আবার ঠিকই ভালো অ্যানালাইসিস করতেছে, কোড করতেছে। সো এটার সাথে আসলে ওইভাবে আমি রিলেশনশিপ দাঁড় করাতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ, ডেটা অ্যানালাইসিস উইথ যদি আপনি পাইথন দিয়ে শিখতে চান এবং তার জন্য বেসিক পাইথন যদি আপনি হাতে খড়ি দরকার হয়, শেখা দরকার হয়, আপনি এখান থেকে কোর্স করতে পারেন। আমি এইটুকু বলতে পারবো। আমি আপনাকে কোর্স শিখাই দিয়ে উল্টায় ফেলবো, এই করবো সেই করবো, আমি এগুলো বলি না কখনো। আমি শুধু বলি যে হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে বোঝানোর, শেখানোর, বাদ বাকিটা আপনার। আচ্ছা, আর মনে হয় কারো কোনো কোশ্চেন নাই। সো আপনারা যারা হচ্ছে এনরোল করছেন তারা তো অলরেডি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন হয়েছেন বা 2507-এ আছেন। আর যারা এনরোল হন নাই তারা কাইন্ডলি 5 তারিখের মধ্যে, আজকে তো 1 তারিখ, 5 তারিখ হচ্ছে আপনার সোমবার দিন আমাদের সেকেন্ড ক্লাস। তো এর মধ্যে 5 তারিখ রাত 10টার মধ্যে আপনারা এনরোল করে ফেলবেন, চেষ্টা করবেন এনরোল করতে আর কি। তারপরে 6 তারিখ হয়ে গেলে আমরা তখন আর ওই 1500 টাকা আর দিতে পারবো না, তখন 2100 টাকা হয়ে যাবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে কি, অলরেডি 15 জন এনরোল করছে। তো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমরা 22, 24, 25 এরকম রেঞ্জে রাখি, 25 বেশি যাই না। তো ধরেন আর হয়তো আমরা 10-12 জন নিতে পারবো সর্বোচ্চ। তো এনরোল করলে দ্রুত এনরোল করে ফেলবেন, এইটুকু আপনাদেরকে আমি বলতে পারি। তো ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আজকে ছিল আর কি। আজকে সেশন 16 জন এই মুহূর্তে আছেন, শুরুতে ছিল 40 জন, মাঝখানে 30 জন, কমতে কমতে এখন 16 জন আসছে। তো যারা শুরু থেকে ছিলেন তাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আপনাদের এখানের মধ্যে যারা
বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন, বিভিন্ন জায়গায় জব করছেন, তাদের আহ, তাদের মানে যা হচ্ছে আপনার পাইথন শেখা দরকার বা শেখা উচিত, এখান থেকে কোর্সটা করতে পারেন, দেখে নিতে পারেন। এবং যেটা বললাম যে এটা আপনার একটা ফান্ডামেন্টাল বা একটা প্রি রিকুইজিট কোর্স, যেটা আপনার পরবর্তীতে নেক্সটে ডেটা সায়েন্সের বাকি অন্যান্য টপিক শিখতে গেলে বা বাকি অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে গেলে আপনাকে এই জায়গাটা পার হয়ে আসতে হবে। আর এখানে ড্যাফোডিলে যারা আছে, আমি মিরাজুলের নাম দেখতে পাচ্ছি পাশে, যেহেতু লোগো আছে, আরও দু একজন হয়তো এখানের মধ্যে আছে। আপনাদের আমি অলরেডি গ্রুপে জানাইছি যারা আছেন, তো আপনারা দ্রুত চেষ্টা করবেন এনরোল করার আর কি। ড্যাফোডিল স্টুডেন্টের জন্য একটা স্পেশাল ছাড় যেটা আছে 50% অফ, 1000 টাকা, এটাও কিন্তু 5 তারিখ পর্যন্ত থাকবে। 5 তারিখের পরে 6 তারিখ যদি এসে বলেন যে স্যার আমাকে এখন দেন ডিসকাউন্ট, আমি পারবো না, মানে এটা আমার হাতে থাকবে না, এটা ম্যানেজমেন্টের হাতে। কারণ আপনাদেরকে আমি অলরেডি বলে রাখছি, আপনাদের যার যার গ্রুপে আমি বলে রাখছি। ওকে, এই হচ্ছে কথা। আমি একটু ওয়েট করি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন। 11:15 বাজে, আর নাহলে আজকে আমরা শেষ করে দেব। নাই? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে লিভ নিচ্ছি। দেখা হবে। আর বাকি অন্যান্য যে কোনো ধরনের কোশ্চেন বা যদি কোনো জিনিস কোনো কুইরি থাকে আমাদের 2507-এ নক করবেন বা পেজে নক করবেন। আমি হয়তো অতটা সময় দিতে পারি না, এই কারণে আমি রিপ্লাই দিতে পারি না হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে, বাট আপনাদের গ্রুপে বা কমিউনিটি গ্রুপে নক করবেন, পেজে নক করবেন, ডিটেলস আমাদের টিম মেম্বার থেকে বলে দিবে। এই ছিল আজকের সেশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভিডিওটা আজকে রাতে 2টা 2:30 পর্যন্ত যদি জেগে থাকি পেয়ে যাবেন, না হলে কালকে পাবেন, এইটুকুই। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট।